Hi everyone, I am Arvind, a qualified chartered accountant. I have completed my CA final in May 2025 and I have scored 70% in direct taxation and I have scored 70 marks in direct taxation. So with this, we'll be starting the ICA case-based scenario for direct tax. Sorry, what I am saying is that now the GMCS and the orientation ITT then the MCQ case like book பார்த்தாலே பயமா இருக்கு. இதுல 35 செம் இருக்கு. இது ஒன்னொன்றுக்கும் சால்வ் பண்ணோம்னா வாட் ஸ்டூடெண்ட் ஆர் ஃபீலிங் இஸ் தட் மை கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வில் கம் டவுன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றாங்க. சார் நான் ஒரு செம் எடுக்கிறேன், அதுல 10 கான்செப்ட் கேட்கறாங்க, எனக்கு அது 10யும் ரிலேட் பண்ணி எழுதி சப்போஸ் ஒன்னு தெரினா கூட தப்பாயிடுது. And also the case based scenarios are interrelated. Say for example in the MCQ if it is not answer na இது எப்படி வருது, so both are related. நான் ஒன்னு தப்பா இல்லனா ரெண்டும் போயிடுறது சார் அப்படின்றது தான் your query. So what I suggest is that if I have already completed the direct tax syllabus for Jan 26, strictly for Jan 26, by watching a faculty video, நீங்க எந்த faculty வாங்கினாலும் சரி அவங்க வீடியோ பார்த்துட்டீங்க and you have at least revised once ஒரு full book ஒரு reading கொடுத்துட்டு book back question, past questions, MTP, RTP எல்லாம் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா you sit for this class or at your own risk. ரிஸ்க்னு சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் கான்செப்ட் நியூவா இருக்கும், கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போற மாதிரி இருக்கும். So in such cases you can very well watch this video and prepare yourself for how to face the MCQs, case based scenario. In this ICA case based scenario there are totally 35 questions are there. I will solve each and every questions in all the case based scenario by four parts ஆ பிரிச்சுக்கலாம்னு இருக்கேன். So 4 parts ஆ பிரிச்சுட்டு I will be uploading a video. I will be asking questions to upload video. Yeah, fine, right? So in such case, so with this introduction note, we will start the classes. Okay, yes. So I will be using PDF in one side and Excel in one side. Okay, the questions la PDF le tick panniraam, PDF le answer panniraam, I will go ahead with the answer in the PDF. However, if I am willing to solve, if I am wishing to solve the same in the Excel, I will use the Excel. Okay. So we'll start the questions. So first questions are in first question are in our coincidence. Okay, so we'll start. Sir, first question. There are first MCQ approach பண்றது முன்னாடி என்ன question கேட்டிருக்காங்க, என்ன மாதிரி நம்ம அப்ரோச் இருக்கணும்ன்றத ஃபர்ஸ்ட் அந்த questions படிச்சிருவோம். Of course we will be reading the entire case based scenario, but however starting before that please read the questions. நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்ன்றத question வச்சு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா, கிளியரா? இந்த questions பார்ப்போம். Sir, which of the following individuals are eligible to declare income of presumptive basis? Okay, presumptive basis கேக்குறாங்க. Sir, presumptive basis கேட்டாலே அடுத்த கேள்வி என்ன வரும்? Books of accounts audit பண்ணுமா? Books of account audit வந்தால அடுத்த கேள்வி என்ன வரும்? When is your due date? So the questions are interrelated and it will be somewhat connected to all the 5 questions and it is covered from your PGBB chapter. PGBB la the 44 AD, ADA, books of account maintain பண்ணனுமா, audit போணுமா? Of course using articles ஒரு audit firm ல பண்ணினீங்கன்னா ஒரு firm range ல பண்ணினீங்கன்னா you will be able to answer these questions. Okay, done. We'll start the questions. Sir, there are following are the details pertaining to Arvind and his 3 brothers. So அப்ப 4 பேர் இருக்காங்க. Okay, very good. Arvind, Arjun, Anand, Akash. Okay, so இவங்க Arvind, Arjun and Anand இவங்க மூணு பேர் என்ன பண்றாங்க? They are engaged in 44 AD businesses. என்னது? Retail trade business. However, Akash என்ன பண்றாரு? Akash is engaged in 44 ADA business. அது என்னது? Interior decoration profession. So profession will be bucketed under 44 ADA. Okay, and these 3 things will be bucketed under 44 AD. பாப்போம் என்ன பண்றாங்க அப்படி. Which of the following individuals are eligible to declare income on presumptive basis? சார் இது போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ரெக்கார்டிங் ஆக இருக்கான்னு பார்ப்போம். ஓகே, சரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சார் பேசிக்கா ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டிய லிமிட் வந்து 1 crore. சார் 1 crore தாண்டிச்சுனாலே புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் இருக்கு, டோன்ட் வரி, அதை நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் என்னது? 1 crore. அடுத்த லிமிட் என்னது? 2 crore. சார் அடுத்த லிமிட் என்னது? 3 crore. சார் அடுத்த லிமிட் என்னது? 10 crore. இப்படி நான் வச்சுக்கோங்க. 1, 2, 3, 10. அது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் சார் 1 crore தாண்டிச்சுன்னா யுவர் டர்ன் ஓவர் தாண்டிச்சுன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணுவோம். However, if your cash receipts and cash payments is within 5% of total receipts and total payment, you will be entitled towards 10 crore limit for audit under 44 AD. Clear? Sir, இந்த 1 crore க்கு 10 crore க்கு நடுவுல 2 crore 3 crore சொன்னீங்களே, அது என்னது? Presumptive income. 44 AD ல போறவங்களுக்கு 2 crore வரைக்கும் they can offer their books of accounts in the presumptive income. Need not to maintain books of accounts, need not to get it audited. Provided if they are showing, say for example, நம்ம ஸ்பீக்கிங் பர்பஸ்ல பார்ப்போம். சார் ஜிபேல வந்ததெல்லாம் 6% போடுங்க, கேஷ் வந்து 8% ஆஃபர் பண்ணுங்க இன்கம் அப்படி. ஸோ 1 crore மேல தாண்டி போச்சுன்னா மேண்டேட்டரி டாக்ஸ் ஆடிட்னு கிடையாது. இஃப் யூ டர்ன் ஓவர் இஸ் வித்தின் 2 crore. சார் இந்த 2 crore ஏதோ இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்களே, எஸ் யூ ஆர் வெரி குட், இட் ஹஸ் பீன் இன்க்ரீஸ் டு
3 crore. However, அதுக்கு ஒரு சின்ன கண்டிஷன் இருக்கு என்னன்னா, if the cash receipt for the 11 previous year is within 5% of the total turnover of assets. அப்ப என்ன பார்த்தோம், 1 crore மேல போச்சுன்னா டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணணும். ஆனா you can very well get the benefits of presumptive income under 44AD 2 crore. சார் என்னோட இன்கம் வந்து 2.2 crore இருக்கு சார், நான் 44AD போக முடியுமா? போகலாம். if your cash receipt is within 5% of the total turnover. அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் சார், ஐ கேன் கெட் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் 3 crore லிமிட் சார். அப்ப 1 பார்த்தாச்சு, 2 பார்த்தாச்சு, 3 பார்த்தாச்சு சார். நான் ப்ரிசம்டிவ் இன்கம் வர முடியல சார். ஆனா என்னோட டர்ன்ஓவர் வந்து 6 crore. ஆனா சார் இப்படி பார்த்தா 1 2 3 மூணுமே தாண்டிச்சு, 6 crore மேல இருக்கு, டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணி தான் ஆகணும். However, if my cash receipts is within 5% of the total receipts and cash payment is within 5% of the total cash payment, in such cases 10 crore limit is available for me. So அப்போ 1 2 3 10 நாலுத்தையும் பார்த்தாச்சு. I request all the viewers to please sit with the paper and a pen. So நான் சொல்றது அப்படியே just என்ன சொல்றது, ஃபாஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா it will be useful for you at the time of revision. So இது கிளியரா, இந்த கணக்கு கிளியரா? 1 2 3 10 இது கிளியர். இப்போ நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க. கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் சார் இப்போ வந்து டிக்ளேர் இன்கம் ஆஃப் ப்ரிசம்டிவ் பேசிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். சார் அரவிந்த் 44AD ல இருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் லிமிட் என்ன ப்ரிசம்டிவ்க்கு? ADக்கு 2 crore வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. 2 crore குள்ள இருக்கு. வெரி குட். அரவிந்த் கேன் கோ ஃபார் 44AD. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் அர்ஜுன். சார் அர்ஜுனுக்கு வந்து 2.8 crore இருக்கு சார். நீங்க என்ன சொன்னீங்க சார்? 2 crore லிமிட் உண்டு. 3 crore எப்போ போலாம் சார்? 5% ஆஃப் த கேஷ் ரெசிப்ட் should be 5% ஆஃப் த டோட்டல் டர்ன்ஓவர். எவ்வளவு இருக்கு கேஷ் ரெசிப்ட்? கேஷ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் 1 above, அதாவது cash pertaining to the turnover எவ்வளோ? 8 lakh. அப்ப அப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க. 8 cash எவ்வளோ? cash total turnover. cash comes to எவ்வளோ? 8 lakhs. What is your total turnover? 280. So how much is the percentage? 8 divided by 280 into 100. சார் என்னோட வந்து 2.86% இருக்கு. நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு மேக்ஸிமம் லிமிட் சார்? 5% இருக்கு. ஸோ அப்ப அர்ஜுன் கேன் ஆல்சோ கோ ஃபார் 44AD. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் சார் ஆனந்த். ஆனந்த் என்ன பண்றாரு? ஆனந்த் வந்து இட் இஸ் 5 crore இருக்கு. ஓகேவா? தென் இன் கேஸ் ஆஃப் 5 crore we have to see two conditions. சார் இப்போ 1 போயிடுத்து, 2 போயிடுத்து, 3 போயிடுத்து. நெக்ஸ்ட் you have to see a higher limit of 10 crore லிமிட் பார்க்கணும். ஸோ 10 crore லிமிட் போறதுக்கு என்ன பார்க்கணும்? டோட்டல் receipt, cash receipt is within 5% of the total receipt and condition. Cash payment is within the 5% of the total payment. அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் பார்க்கணும். கிளியரா? பாப்போமா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்? cash pay cash total and percentage. இது என்னது? பேமெண்ட் பேசிஸ். இது என்னது? receipt basis. ஓகேவா? சோ ஆனந்துக்கு பார்க்க போறோம். ஆனந்துக்கு வாட் இஸ் த கேஷ் ரெசிப்ட் டோட்டல்? இங்க என்ன பார்க்கணும்? there is no concept of turnover, there is concept of receipt and payment. what is the cash payment? ஃபர்ஸ்ட் பாத்துருமா? cash payment எங்க இருக்கு? ஓகே, இதோ இருக்கு. what is the total payment during the previous year 24-25? it is 450 lakhs. 4.5 crore is also determined as 450 lakhs. what is the cash payment out of there? it is 22 lakhs. சார் அப்படியே கையோட எனக்கு இது போட்டுருங்க சார், percentage. வெரி குட். 22 divided by 450 எவ்வளவு வருது சார்? it is 4.89. I will also convert it into percentage so that it will be easy for us to understand. 4.89. சார் எனக்கு எவ்வளவு தேவை? 5 குள்ள 4.8 இருக்கு. வெரி குட் சார். ஆனந்த் கேன் கோ ஃபார் get it, not get it books of knowledge. wait रुको जरा, सबर करो. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? you have to also see receipt also. what is the receipt? ஏன்னா இது வந்து அண்ட் கண்டிஷன். 27 lakhs is the total cash receipts divided by 550. you have to see what is that. sir very good. இதுவும் வந்து எனக்கு 4.9 இருக்கு. so within 5% இப்ப என்ன பண்றோம் சார்? நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 1 2 3 10 நாலு லிமிட் பார்த்தோம். ஆனந்த் எங்க இருக்காரு சார்? 1லயும் வரல, 2லயும் வரல, 3லயும் வரல சார். 3ல இருந்து 10க்குள்ள இருக்காரு. அப்ப என்ன பார்க்கணும்? ரெண்டு கண்டிஷன் பார்க்கணும். for which cash receipts should be within 5% of the total receipt and cash payment should be 5% of the total payment. இருக்கா? வெரி குட். சோ ஆனந்தும் presumptive போலாமா? போகக்கூடாது. presumptive போக முடியாது. but need not to get books of accounts audited. so இந்த கேசஸ்ல ஆனந்த் is liable for tax audit கிடையாது. ஆனா books of accounts maintain பண்ண முடியாது. சாரி, books of accounts presumptive ஆஃபர் பண்ண முடியாது. so இந்த கேசஸ்ல ஆனந்த் என்ன பண்ணலாம்? he has to declare the same what he has been offered in the books of accounts as he has maintained. he cannot go for presumptive income. இந்த லிமிட் பார்த்தது வந்து it is only for tax audit purposes, not for books of accounts maintaining. books of accounts maintaining க்கு 1 2 3 மூணுமே தாண்டிச்சு, அப்ப ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
Next, we are going for Akash. Akash என்ன சொல்றாரு? Akash is having business in 44 ADA. ADA க்கு என்ன பண்ணணும்? 44 ADA, what is the condition, sir? 50 lakh வரைக்கும் வந்தா 50% of the income shall be offered. Correct? 50% offer பண்ணும் for 44 ADA. However, if there is some increase, yes, you are right, it has been increased limit to 75 lakhs. ஆனா 75 lakhs limit போறதுக்கு என்ன பண்ணும்? Sir, cash receipt should be within 5% of the total turnover, the gross receipt. இப்போ என்ன பார்த்தோம்? Just I will write, sir, first 1 crore வந்து 1 crore and 10 crore is for tax audit purposes. However, 2 and 3 is for presumptive income. So 2 க்கும் வரல 3 க்கும் வரல, presumptive income 2 crore 3 crore satisfy ஆகலனா சார் presumptive income மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஆனா உங்களுக்கு tax audit மெயின்டைன் பண்ணலாமா இல்லையான்றதுக்கு கண்டிஷன் பார்த்துட்டு we can take the call according. இப்ப ஆனந்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் சார்? ஆனந்துக்கு presumptive income கிடையாது. ஏன்னா 1 crore மேல தாண்டிச்சு, 2 crore மேல தாண்டிச்சு, 3 crore மேல தாண்டிச்சு. presumptive income கிடையாது. ஆனா tax auditக்கு போனோமா இல்லையான்ற क्वेश्चனை இப்ப நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம். கிளியரா? நெக்ஸ்ட், இப்ப இவருக்கு என்ன பண்ண போறோம் சார்? கிராஸ் ரெசிப்ட்ஸ் இஸ் 52 lakhs. ஆனா 52 lakhs allowed எப்ப? when cash receipts is within 5% of the total turnover, the gross receipts, out of which 2 lakh has been received in cash, remaining 50 lakhs is through NEFT RTGS. இப்ப என்ன பண்ணலாம் சார்? 2 lakh இது என்னது? cash for 44 ADA. எவ்வளவு டோட்டல் ரெசிப்ட்? gross எவ்வளவு? gross is 52. so அப்ப total 2 divided by 52 எவ்வளவு சார்? it is 4% தான். so அப்ப 50 lakh limit தாண்டி 25 lakh limit போலாம். எதுல? presumptive income 44 லே போலாம். so இந்த question பார்த்தோம்னா what is the answer is that Aravind, Arjun and Akash can go for presumptive. sir இந்த 5% condition எல்லாம் பார்த்தோமே. wait, it is for tax audit purposes 1 2 3. ஓகேவா? 1 and 10 யார் friends? it is friends for 44 AD friends. 2 and 3 யார் friends? 44 AD friends. ஓகேவா? டன், கிளியர்? புரிஞ்சுதா? ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் கோத்ரூ பண்ணுங்க, இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? which are the person eligible for declare income under presumptive basis? அரவிந்த், அர்ஜுன் அண்ட் ஆகாஷ், இவங்க 3 பேர் பண்ணலாம். ஆனந்த் ஏன் பண்ண முடியாது? ஆனந்துக்கு வந்து 2 crore 3 crore லிமிட் தாண்டிச்சு. தோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹேவிங் 5% கண்டிஷன், அது வந்து எனக்கு தேவை கிடையாது ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் 44 AD. அந்த கண்டிஷன் இஸ் ரெலவென்ட் ஃபார் வெதர் ஆர் லைபிள் ஃபார் கெட்டிங் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ஆடிட்டட். Next, which of the following person are mandatorily to get their books of accounts audited? Sir, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? when I am going for presumptive for these person, I need not to get the books of accounts audited. கரெக்டா? நான் presumptive income போனா books of accounts audit பண்ண தேவை. ஸோ இவங்க 3 பேரையும் அப்படியே ஹோல்டு பண்ணுங்க. ஆனந்த போயிட்டு நம்ம ஒரு 2 கண்டிஷன் பார்த்தாலும் 5% ஆஃப் கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேஷ் டர்ன்ஓவர், cash receipts and cash payment. So அந்த condition satisfy ஆகுது. So all of them need not to get the books of accounts audited. கரெக்டா? சார் ஆனந்த் 5 crore லிமிட் தான். ஆனா 1 crore to 10 crore லிமிட்டுக்குள்ள வரதுனால and 5% கண்டிஷன் satisfy பண்றதுனால 44 AD தேவை கிடையாது. Next, what is the amount of profit or gain chargeable to tax in the hands of Aravind, Arjun, Anand, assuming they wish to make maximum savings without getting their books of accounts audited? Sir, books of accounts audit பண்ணாம what is the income I have to offer under PGBB? ஓகேவா? ஸோ அதில் என்ன பண்றோம்? இப்போ யார் யாருக்கு என்னென்ன பண்ண போறோம் சார்? அரவிந்துக்கும் அர்ஜுனுக்கும் we are going for presumptive income. ஏன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க? without getting books of accounts audited. ஸோ அப்போ presumptive incomeனா என்ன பண்ணும்? அவங்க சொல்ற லிமிட் ஆஃபர் பண்ணும். அவங்க என்ன லிமிட் சொல்றாங்க? 44 AD சார், இஃப் இட் இஸ் கேஷ் பேமெண்ட்னா 8%, நான் கேஷ் பேமெண்ட்னா 6% ஆஃப் த டர்ன்ஓவர் ஆஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? இன் சச் கேசஸ் இவங்க 2 பேருக்கும் 6% 8% ஆஃபர் பண்ணுவோம். ஆனந்துக்கு என்ன பண்ணுவோம் சார்? ஆனந்துக்கு வந்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல மெயின்டைன் பண்றது தான் சார் ப்ராஃபிட். ஏன்னா அவருக்கு presumptive income ஒன்று கிடையாது. அவருக்கு டாக்ஸ் ஆடிட்ல இருந்தானே எக்ஸாம்ஷன் தவிர்த்து புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி அதுல என்ன ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதை கிளியர் பண்ண சொல்லணும். ஓகேவா? கிளியரா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் சார்? ஆனந்துக்கு மட்டும் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனந்தோட பிஜிபிபி இன்கம் வந்து 30 lakhs. ஸோ அப்ப இந்த கொஸ்டின்ல 30 lakhs எதுல இருக்கு? ஆனந்துக்கு. ஸோ இந்த 2 கொஸ்டின்ல ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் தான் வரப்போகுது, ஆன்சர் வரப்போகுது. எய்தர் இட் வில் பி சி ஆர் இட் வில் பி டி. பார்த்துடலாமா? நெக்ஸ்ட், what will be doing for அரவிந்த்? அரவிந்துக்கு என்ன பண்ண போறோம்? அண்ட் அர்ஜுனுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? அரவிந்துக்கு வந்து டோட்டல் டர்ன் ஓவர் 95. இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? கேஷ்னா இட் வில் பி 8%, நான் கேஷ்னா அதாவது ஜிபேன்னு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் 6%. கரெக்டா? ஸோ வாட் இஸ் த non-cash part of the, sorry, what is the cash part? We'll complete cash part first. It is 85 lakhs. கரெக்டா? அதே மாதிரி அர்ஜுனுக்கு what is the total turnover? 280. What is the cash part over there?
it is 260 non-cash part. Sorry pa, my bad. So it is 10 and here it is 15, here it is 265. So add panna enna varudhu 95 and 280. Okay, very good, rendu match aichu. So what will be the 8% income and 6% income? Cash part la 8% போட போறேன் into 0.08 and in the part la I am going to do, since they are offering for presumptive, இதுதான் அவங்க மினிமமா காட்டியே ஆகணும் in order to get the benefits of presumptive. Just wait a minute. Okay, it is 17.1 and 5.9. So of course இங்க ஒரு சின்ன விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க மெயின்டைன் பண்ணதும் 5.9, நம்மளோட presumptive income 5.9, அப்ப எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆனா இப்ப அர்ஜுனோட presumptive income எவ்வளோ 17.1, ஆனா அவர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணி வர ப்ராஃபிட் எவ்வளோ சார் 15.5. இப்ப அர்ஜுனுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. சி அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஆன்சர் முடிச்சுட்டு வந்துருவாங்க நம்ம. இதுல என்ன ஆன்சர், வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் பிஜிபிபி, தே வில் பி ஷோயிங் without making their books of getting account audited. So after 5.9, here is 5.9, 7.1 is 7.1 and 30 is 30. So the option is C. சார் இப்ப இதுல அர்ஜுன் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனுக்கு வந்து 15.5 தான் ஆஃபர் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. அப்படின்னா he should get his books of account audited. கரெக்டா சார்? presumptive போனீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன 17.1 ஆஃபர் பண்ணும். கரெக்டா? ஏன் 6% 8%. ஆனா நீங்க என்ன சொல்றீங்க 15.5 lakh தான் போகணும், ப்ராஃபிட்ஸ் காட்டணும்ன்றீங்க. சோ அப்ப you have to get your books of accounts audited. Next question. Would your answer to MCQ3 PGBB okay in the hands of Aravind, Arjun and Anand Nagarkochi if they decide to get the books of accounts audited? அதுதான் அடுத்த கொஸ்டின். சரி, இப்ப புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணா என்ன ஆகும்? இப்ப பாருங்க, இப்ப அரவிந்துக்கு 5.9 புக்ஸும் பிரிசம்டிவும் ஒன்னா இருக்கு, அதனால அவருக்கு ஏதாவது சேஞ்ச் ஆகுமா? ஆகாது. ஆனா அதே மாதிரி ஆனந்துக்கும் பாருங்க சார், ஆனந்துக்கு என்ன பண்ணாலும் அதேதான், அப்ப அதுவும் சேஞ்ச் ஆகுது. அதே மாதிரி அர்ஜுனுக்கு இஃப் he wants to get books of accounts auditedனா என்ன ஆகும் சார்? he can go for 15.5 lakhs, he can offer less income. So அப்ப என்ன பண்ணலாம், என்ன ஆன்சர்னு பார்ப்போம். PGBB taxable in hands of Arjun will alone undergo a change. Correct? ஏன்னா அர்ஜுன் தான் வந்து as against of 15.5. Okay, so in such cases however there will be no change in the hands of Aravind and Anand. அப்படியே எல்லாத்தையும் already பார்த்துருவோம். ஏன்னா ஆனந்துக்கு வந்து 44AB மேண்டேட்டரி கிடையாது. கரெக்டா? ஏன்னா ஆனந்த் is lying within the bracket of up to 10 crore vehicle will not be gets a book and audited since his cash receipts and cash payment 5% is satisfied. Another don't worry, அர்ஜுனுக்கு மட்டும்தான் it will undergo a change, ஆனந்துக்கும் அரவிந்துக்கும் சேஞ்ச் ஆகாது. Next sir, if they want to maintain if they want to get maximum tax saving benefits, what is their due date? இப்போ என்ன பண்ண போறோம், அப்படியே சைடுல போடுங்க. there are 4%. கரெக்டா? அரவிந்த், அர்ஜுன், ஆனந்த், ஆகாஷ். Okay, so what we are going for Aravind? இங்க ஐடியலி பார்த்தா நார்மலும் ஒண்ணுதான், பிரிசம்டிவும் ஒண்ணுதான், அதனால we'll go for normal provision. நார்மல்னா என்ன, your due date is July 31st. Next, what will be going for Arjun? Sir, maximum tax savings ன்னு வந்துட்டா அர்ஜுனுக்கு என்ன ஆகும் சார்? டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் கம்மியாகும் சார். கரெக்டா? ஸோ அப்போ அர்ஜுனுக்கு என்ன பண்ண போறோம், 44AB டாக்ஸ் ஆடிட் மெயின்டைன் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் சார் ஆனந்துக்கு என்ன சார்? ஆனந்துக்கு வந்து நார்மல் ப்ரொவிஷன் தான் சார், டாக்ஸ் ஆடிட் கிடையாது. ஏன்னா 5% இருக்கு, வேற இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 1 crore, அந்த லிமிட்டும் பார்த்தாச்சு, முடிஞ்சது. நார்மல். ஓகே, ஆகாஷ்க்கு என்ன பண்ண போறோம் சார்? ஆகாஷ் வந்து 44ADA போறாரு, ஆனா 50 lakhs தான். இப்ப 25 lakhs இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அந்த இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு 5% ஆஃப் த கண்டிஷன் பார்க்கணும், கேஷ் ரெசிப்ட்ஸ், அதுவும் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது சார். அப்ப நான் பிரசன்ட் இன்கமே போய்க்கிறேன். இங்கேயும் ஒன்று நோட் பண்ணுங்க சார், நீங்க வந்து 50% ஆஃபர் பண்ணணும். கரெக்டா? இங்க என்ன பண்ண போறோம், ஓகே 50% ஆஃபர் பண்ண போறோம் and you can take the same as normal. ஓகே டன். ஸோ அப்ப 31st ஜூலை வந்து இவங்க 3 பேருக்கும், அக்டோபர் மட்டும்தான் அர்ஜுனுக்கு. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு? Arjun is for October. Okay, so option will be effectively D.
ஓகே. ஸோ மிச்சம் 3 பேரும் ப்ரிசம்டிவ் இன்கம்லேயே ஆஃபர் பண்ணிக்கலாம், டோன்ட் வரி. ஆனா இங்க ஒரே ஒரு சின்ன கண்டிஷன் மட்டும் பார்க்கணும், இது எப்படி ஸ்பிளிட் அவுட் ஆகுதுன்றது தெரியல. Of course, it's paying by the associate. However, இப்போ இங்க ஒரு நிமிஷம், இங்க 52 lakhs is the gross asset. So 52 lakhsல you have to show at least 50%, கரெக்டா? However, இது வந்து presumptiveல காட்ட வேண்டியது. If you go for maintaining books of account auditor, you can very well show. So அப்ப we can ஆகாஷ்க்கும் ஏதாவது tax audit limit and 44 இந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? 31st October is for அர்ஜுனன் ஆனந்தன் இருக்கு. ஸோ ஆகாஷ்ன்ற ஆப்ஷன் இல்ல. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் இல்லாத நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் சார், இது வந்து ஒரு அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் கொஸ்டின். இப்போ வந்து gross assets is 52 lakhs, out of which 2 crores சார், நீங்க 75 lakh லிமிட்ல போறீங்க. அப்ப you have to offer 50%, கரெக்டா? However, if you are not willing to offer 50% and 44 ADA if you are going to declare lower income than presumptive, அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க சார்? You have to get the books of accounts auditor. நீங்க books of accounts audit பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு you will get a benefit of 1.25 lakhs. ஆனா இதுக்கு ஆடிட் பண்றதுக்கு அந்த அக்டோபர் லிமிட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல ஆகாஷ்க்கும் இருந்ததா மைட் பி நம்ம அதுக்கு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அவர் இப்போ ஆகாஷ்க்கு அந்த மாதிரி கொடுக்காதனால we can going for the same. ஓகேவா? then so first question over, we'll go for second question. second question சேம் ஃபார்மட் தான். ஸோ இதுல வந்து என்ன ஒரே ஒரு சின்ன இதுனா சார், presumptive income இருக்குல்ல 44 AD, ADA and AE, இந்த கேசஸ்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எல்எல்பி இஸ் நாட் அலவுட். அதாவது நீங்க புக்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ்ல பேஜ் நம்பர் 3.174 ஓல்டு புக்ல பாருங்க. அந்த ஓல்டு புக்ல, அதாவது மே 25 சீரிஸ் புக், இன் சச் கேசஸ் பிராக்கெட்ல பட் நாட் எல்எல்பின்னு 44 ஏடிலையும் கொடுத்துருப்பாங்க, ஏடிஏலையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இங்கேயும் என்ன பண்ண போறோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாட்டி கொஸ்டின் ஆன்சர் ரன் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். ப்ரிசம்டிவ், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட், மேக்ஸிமம் சேவிங்ஸ் and also other few conditions. Okay, so இங்க வந்து 2-3 conditions நான் வந்து ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறேன். First, if you are going for 44 AD and ADA, sir, in the partner's remuneration and the salary, it is not allowed. However, if you are going for 44 AE, அதாவது பேஜ் நம்பர் 3.176 பாருங்க, அதுல 44 AE third columnல in case of a firm, salary and interest paid to the partners is deductible subject to a limit of 44B. நீங்க AE போனா மட்டும் 44B calculation பண்ணி எவ்வளவு ப்ராஃபிட் ஆஃபர் பண்றீங்களோ ப்ரிசம்டிவ்லியும் பார்ட்னர்ஸ் ரெமுனரேஷனா salary paid எக்ஸ்பென்ஸா கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி ஃபார் 44 AE. 44 ADக்கும் ADAக்கும் அந்த பார்ட்னர் ரெமுனரேஷன் கிளைம் இட்ஸ் நாட் அலவுட். கிளியரா? அது ஒரு கண்டிஷன். தென் LLP உள்ள வர முடியாது ஃபார் பர்பஸ் ஆஃப் 44 AD and ADA. கிளியரா? சம்பவமா? Which of the 4 entities are eligible to declare income on presumptive basis under Income Tax Act? So, இப்போ 4 entity கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 4 entity வந்து யார் வந்து presumptive basisல போலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். However, the same conditions exist for the same. அதே மாதிரி within first we have to see 1 crore, 2 crore and 3 crore. அது வந்து பாருங்க, for presumptive 3 crore to 10 crore போறதா இருந்தா you can see for 44 AB மட்டும் you can show the go for the limit. ஓகேவா? Then we'll see this question now. Okay, we'll resume. என்ன பண்ண போறோம்? We are going to see the first question. So, which of the 4 entities are eligible for showing declaring income under presumptive income? சார் நம்ம பார்த்தோம், எல்எல்பிக்கு மட்டும் புக்ல 3.174ல என்ன இருக்கு, எல்எல்பி இஸ் நாட் அலோட். ஸோ அப்ப ALX கேன் கோ ஃபார் இது. however, please note that அந்த இன்கம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ரீட்டைல் ட்ரேடிங். ஸோ இது என்ன பண்ண போறோம், we are going for 44 AD. ஓகேவா? ஸோ 44 ADல 2 crore வரைக்கும் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது, we can go. அதனால I can go for presumptive. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு, firm, business in playing or carrying or leasing 44 AE. சார் இது வந்து business engaged in hiring or leasing on goods carriage. goods carriageக்கு வந்து 10 vehicle இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதே மாதிரி they have to show some calculation. அப்ப இவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பார்க்கணும், any assessee owning not more than 10 goods carriage at any time during the previous year. at any time during the previous year. சார் இப்போ நான் மே மாசம் வந்து 12 கேரேஜ் வச்சிருக்கேன், ஆனா ஜூன் மாசம் 3 வித்துட்டேன், 9 வந்துருச்சு, நான் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்னு கேட்டா you are not eligible. எனி டைம் டியூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் 10க்கு மேல கிராஸ் பண்ணக்கூடாது. இது மைபி ஒரு எம்சிக்யூவா கேட்கலாம்.
நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கு சார்? கரெக்டா 10 வெஹிக்கிள் வச்சிருக்காரு சார். யாரு? LMN கோ. அதுக்கு என்னென்ன ஸ்பிளிட் அப் கொடுத்துருக்காரு, என்னென்ன வெஹிக்கிள், நோ ப்ராப்ளம், வி கேன் டேக் த சேம். அண்ட் LLP அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள். அதே மாதிரி 44 ADAக்கு firm is eligible. அவர் இட் இஸ் 50 லேக் தான் இருக்கு, பிரச்சனை இல்லை. நம்ம அந்த ஹையர் கண்டிஷன் ஆஃப் 25 லேக்லாம் பார்க்க தேவையில்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரிமூவ் பண்ணது LLP ரிமூவ் பண்ணோம். அடுத்து செகண்ட் ஃபில்டர் பண்ணும்போது என்ன பார்த்தோம் சார்? லிமிட் தாண்டினா இட் இஸ் நாட் எலிஜிபிள் சார். அந்த லிமிட்டும் பார்த்தோம், வெரி குட், எல்லாமே வித் இந்த லிமிட்ஸ் தான் இருக்கு. 44 AD 2 crore குள்ள இருக்கு. 44 AD 10 வெஹிக்கிள் தான் வச்சிருக்காரு நம்ம ஆளு. அதே மாதிரி XYZ அண்ட் கோக்கு firm எவ்வளோ இருக்கு? இட் இஸ் ஹேவிங் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன், அதாவது ஐ திங்க் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் 44 ADA. ஏன்னா 50% ஆஃபர் பண்ணிட்டு அப்படியே போயிடலாம். இன் சச் கேசஸ் 50 lakhs குள்ள தான் இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ AB, LM அண்ட் XY கேன் கோ ஃபார் ப்ரிசம்டிவ். அந்த ஆப்ஷன் இருக்கா? AB, LM, XY. ஓகே, வெரி குட். ஸோ த ஆப்ஷன் இஸ் அஃபிஷியலி D. கரெக்டா? வெரி குட். Next, what is the business income to be declared by AB and Co and PQ and Co for the assessment year 25-26? Assume the entity was to make without getting books of audit. யார் யார் சொல்றாங்க? ஏபியும் பிக்யூவும் சொல்றாங்க. ஏபி யாரு? ஏபி வந்து ஓகே 44 ஏபி, பிக்யூ வந்து எல்எல்பி. சார் எல்எல்பிக்கு ப்ரிசம்டிவ்லாம் கிடையாது, அவங்க என்ன பிஎன்எல் கொடுத்துறாங்களோ அதே நான் பிசினஸ் இன்கம் ஆஃபர் பண்ணிப்பேன் சார். இவ்வளோ, இது வந்து 4.5. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதுல தேர் இஸ் சம்திங் கால் ஆஃப்டர் டிடெக்டிங் ஒர்க்கிங் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட். இதுல நல்ல ஒரே ஒரு சின்ன பார்ட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்னன்னா வந்து 44 ஏடி அண்ட் ஏடிஏ இது ரெண்டும் நம்ம போனோம்னா என்ன ப்ரிசம்டிவ் இன்கம் எடுக்கிறோமோ 6%, 8% எடுக்கிறோம், ஆர் 50% எடுக்கிறோம் 44 ஏடினா, அதுல இருந்து பார்ட்னர் ரெமுனரேஷன் 40B லிமிட் இஸ் நாட் அலவுட். 44 ஏஇக்கு மட்டும் இட் இஸ் அலவுட். அது வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன். அதுதான் நம்ம இது சொன்னாங்க 3.176. அதுல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க, இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளால என்ன பார்ப்போம் சார்? பிக்யூக்கு 4.5 தான் ஆஃபர் பண்ணும். அப்படி வர மாதிரி என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? ஆஹா, 2 இருக்கு, டக்குன்னு முடிச்சிடலாம்னு பார்ப்போம். ஓகே, வெரி குட். ஸோ அப்போ நம்ம ஆப்ஷன் வில் பி B and C is ruled out. ஏன்னா 4.5 தான் ஆஃபர் பண்ணோம். either it will be 12.6 or 5.6 தான் பார்ப்போம். அது என்ன 12.6, 5.6? AB and கோக்கு எவ்வளோ இருக்கு? டர்ன் ஓவர் 2 crore இருக்கு. அந்த 2 crore எவ்வளோ வந்து கேஷ், எவ்வளோ வந்து ஜிபே? ஜிபே எங்க இருக்கு? மெர்கன்டைல் இதோ கொடுத்துருக்காங்க சார். அவுட் ஆஃப் த 200, 150 ஒரு பக்கெட், 30 ஒரு பக்கெட், 20 ஒரு பக்கெட். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஆட் இந்த ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்டும் இந்த ஆர்டிஜிஎஸ் நெஃப்ட் ஆட் பண்ணி போகணும். ஸோ அப்போ 150 ஜஸ்ட் வெயிட் அ மினிட். ஸ்க்ரீன் தெரியாதா? நான் ஒரே மட்டும் இன்ஷூர் பண்ணிக்கிறேன், அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி ரெக்கார்டிங் ஆகுதான்றதும் பார்த்துக்கேன். ஓகே, வெரி குட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முடிச்சாச்சு. வி ஆர் கோயிங் ஃபார் செகண்ட் கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ண போறோம் சார்? வி ஆர் ஒர்க்கிங் அவுட் ஃபார் ஏபி. ஏபியோட டர்ன் ஓவர் எவ்வளோ? 200 crore, சாரி 200 lakhs. 200 lakhsல வாட் இஸ் த கேஷ் பேசிஸ், வாட் இஸ் த ஜிபே பேசிஸ்? கேஷ் பேசிஸ் எவ்வளோ சார்? இட் இஸ் 30 ஒன்லி. அண்ட் ஜிபே பேசிஸ் எவ்வளோ? 170. வாட் இஸ் ஃபார் ஜிபே? ஜிபேக்கு எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ணோம் சார்? இட் இஸ் 6%. வெரி குட். அண்ட் வாட் இஸ் ஃபார் கேஷ் பேசிஸ் சார்? இட் இஸ் 8%. இட் இஸ் 0.08. அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு அவ்வளோதான், ஆஃபர் பண்ணியாச்சு. யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் ஆட் பேக் த போத். ஆட் பேக் பண்ண எவ்வளோ வருது? 12.6 சார். இது ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன்ல பார்த்தோமே. வெரி குட். It is 12.6 and 4.5. So officially the answer is A. Clear? Done. Next போலாம். What is the business income declared by LMN without getting books of accounts? LM யார்? நம்பாலு இது வச்சிருக்காரு வண்டி. Yes. 10 carriages not exceeding 10 carriages at any time during the year. பாப்போமா சார்? இதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன் சார்? சார் அது வந்து ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. இஃப் இட் இஸ் a small and big vehicle, just for talking terms பார்த்துப்போம். இஃப் இட் இஸ் ஹெவி வெஹிக்கிள் ஆர் லைட் வெயிட் வெஹிக்கிள் புக்ல இருக்கும். அது என்ன பண்ண போறோம்? இஃப் இட் இஸ் ஹெவி வெஹிக்கிள்னா வேர் பை எஸ், இஃப் இட் இஸ் ஹெவி வெஹிக்கிள் 1000 rupees per ton for of the gross weight per month or part thereof into number of vehicles. அதாவது சார் ஒரு வேல்யூ வரும் சார், அந்த வேல்யூ into number of month into number of vehicle equal to your presumptive income that you should offer. அது என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் லோ இருந்து பார்த்துடலாம். அது என்ன ஹெவி வெஹிக்கிள், லோ வெஹிக்கிள்? இஃப் இட் இஸ் எக்ஸீடிங் 12,000 ton, அதாவது இங்க இருக்கு பாருங்க 12,000 kg, சாரிப்பா இட் இஸ் கேஜிஸ். கிராஸ் வெஹிக்கிள் எக்ஸீடிங் 12,000 கிலோவா இருந்ததுன்னா எக்ஸீடிங் அப்ப 12,001 வரணும். அப் டு 12,000னாலும் ஸ்மால் வெஹிக்கிள் தான். ஸ்மால் வெஹிக்கிள்க்கு என்ன பண்ண போறோம்? ஸ்மால் வெஹிக்கிள்க்கு இட் இஸ் 7500 இன்டூ ரேட்டு, நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள், மந்த் கால்குலேஷன் அண்ட் டோட்டல் பார்.
இப்போ இது என்ன பார்ப்போமா, சீரியல் நம்பர் என்ன இருக்கு, 1 2. ஓகே, வெரி குட். ஸோ ரேட்டு ஃபர்ஸ்ட் 5 இட் இஸ் ஸ்மால் வெஹிக்கிள், கரெக்டா? எவ்வளோ கூட்ஸ் ரேட்ஸ் ஆர் 3 2 1 1 1. சார் பார்ட் ஆர் மந்த் தேர் ஆஃப், இதுதான் வந்து எக்ஸாம் சினாரியோவே. டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எடுக்கணுமா, டேட் ஆஃப் புட் டு யூஸ் எடுக்கணுமா? அப்படியே புக் எடுங்க. 3.175ல ஃபார் வெஹிக்கிள் என்ன சொல்லிருக்குன்னா, ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ், நாட் ஃப்ரம் டேட் ஆஃப் புட் டு யூஸ். டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எப்ப, பார்ட் ஆஃப் மந்த் தேர் ஆஃப் எடுக்கணும். ஸோ இட் இஸ் இந்த மந்த் ஆஃப் மே. மேனா இந்த மேலேருந்து அடுத்த மார்ச் வரைக்கும் எனக்கு எவ்வளவு மாசம் இருக்கு சார்? ஐ எம் யூசிங் இட் ஃபார் 11 months. ஏன்னா ஏப்ரல் மட்டும் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஐ எம் யூசிங் லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஜூலை இன்க்ளூட் பண்ணுமா? ஆமா, இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 9 month. வெரி குட். நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் ஆகஸ்ட். சார் நான் வந்து சிம்பிளா பண்ண போறோம் சார். ஆகஸ்ட் முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கோ அதை ரெடியூஸ் பண்ணி போறோம். ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை 4 மாசம் போயிடுச்சு. அப்ப ஆகஸ்ட்ல இருந்து எனக்கு 8 மாசம் இருக்கும். வெரி குட், அவ்வளவுதான், சிம்பிள். சார் அடுத்து செப்டம்பரோட லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ், இதை பாருங்க. அதாவது இந்த காலம் டேட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எப்போ, செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 7 மாசம். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் என்ன சார்? இட் இஸ் நவம்பர் சார். நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 5 மாசம். வெரி குட். ஸோ வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ, it is the presumptive rate multiplied by number of months, number of carriages divided by number of months. That will give you the total which you are going to offer. Sir, இதோட நிப்பாட்டுங்க. There is something called as large vehicle. கரெக்டா? large vehicle என்ன பண்ணணும் சார்? large vehicle total vehicle divided by 1000 பண்ணிட்டு into எவ்வளோ டன் வரும்? சாரி, ஆமா, ஏன் 1000 பண்ணணும்னா it is in kgs. அதை டன்னா மாத்திட்டு, ஒரே செகண்ட், என்ன வேர்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. For each heavy goods vehicle rupees 1000 per ton of gross weight. ஸோ கேஜியை டன்னா மாத்திட்டு டன்னை 1000 டிவைட் பண்ணிட்டு, கரெக்ட், இன்டூ பண்ணிட்டு, தென் தேர் ஆஃப்டர் யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் நம்பர் ஆஃப் மந்த் இன்டூ நம்பர் ஆஃப் வெஹிக்கிள். அதை பார்த்துக்கலாம், டோன்ட் வரி. அதான் ஆக்சுவலா இந்த வெயிட்டை போடுற மாதிரி தான் வரும், வேற ஒன்றும் வராது சார். இட் இஸ் இன் கேஜிஸ். கேஜிஸை டன்னா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ டிவைடட் பை 1000 இன்டூ, இது டன்ல வந்துட்டு, இந்த டன்னை இன்டூ 1000 ருபீஸ் டேர்ம்ல பண்ணணும். ருபீஸ் சார் அப்ப பண்ணா அதே தானே வரும். ஆமா, அதே தான் வரும். அதே 13,000 இன்டூ நம்பர் ஆஃப் மந்த், சாரி, நம்பர் ஆஃப் கேரேஜஸ் எவ்வளோ, எவ்வளோ மாசம் யூஸ் பண்றாங்க? டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், 4 மாசம் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ யூ அப்ளை த சேம் ஃபார்முலா, கிவ் கண்ட்ரோல் டி அண்ட் கெட் யுவர் ஆன்சர். 636500 is your answer. என்னது? It is the income to be offered by 44 AE who does not have 10 carriages of moon during any time previous year. Clear? அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? வெரி குட், இருக்கு. அதுதான் ஆன்சரா? வெரி குட், அதுதான் ஆன்சர். கிடையாது. ஏன் பாத்தீங்களா, நம்ம தப்பா போட்டோம். there is something called as 44B. படிச்சு சொன்னேன், கேட்டீங்களா? கண்டிஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு. இப்ப பாருங்க, இந்த கண்டிஷன் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம். என்ன கண்டிஷன் அது? there is something called as partners remuneration and 40B limits. அதை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணவே மறந்துட்டோம். அது எங்க இருக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட் at the rate of 12% paid ஒன்னு இருக்கு. ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் salary இருக்கு. ஸோ அப்ப 40B ல salary and interest shall be reduced from 44 AE. அப்ப என்ன பண்ணணும் சார்? இது -150 and also -50 பண்ணீங்கன்னா வரக்கூடியதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர், 436500. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் உங்களோட ஆன்சர், 436500. தயவு செஞ்சு 636500 போட்டுறாதீங்க. நம்ம பண்ண தப்பு தான். அதுல வந்து you have to reduce two things, which is nothing but 40B ல வர salary and interest remuneration, whatever you go, that should be reduced. Next, இது வரைக்கும் clear ஆ? Done. Next we will be seeing XY and Co. What is XY and Co? Firm interior. Sir, interior decoration is covered under 44 AD. We have to offer 50%. Very good. என்ன பண்றோம்? What is the income to be declared assuming that the firm is to take maximum without getting books of accounts audited? Sir, 44 ADA ஏதாவது ரெம்யூனரேஷன் ஏதாவது டெலிட் பண்ண முடியுமா? நத்திங், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படியே 50% ஆஃபர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க. வெரி குட். ஸோ இட் இஸ் 50 lakh is your total turnover. You have to offer 50%. Then 50% of that comes to 25 lakhs. Where 4th C தானே? வெரி குட். It is 25 lakhs. Very good. Next, இது பார்த்தாச்சு. Would your option undergo change if the firm decide to books of accounts gets audited? சார் இப்போ இந்த 44 AE ADA பார்க்கணும். இது வந்து presumptive basis.
சப்போஸ் நான் ப்ரிசம்டிவ் போல ஆடிட் பண்றேன்னா என்னோட இது எவ்வளவு வருது, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வர ஃபிகர்ஸே பண்ணிக்கலாம். இப்போ கோ ஃபார் ஆடிட் பார்ப்போம் எப்படி மாறுறது அப்படின்னு. சார் இப்போ வாட் ஐ எம் பிஃபோர் ஆடிட் ஆஃப்டர் ஆடிட்னு போடுவோமா? அதாவது வி கிளாசிஃபை திஸ் as 44 AE. ஓகேவா? இது வந்து பிஃபோர் ஆடிட், இது வந்து ஆஃப்டர் ஆடிட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். பிஃபோர் ஆடிட் எவ்வளோ ப்ரிசம்டிவ்ல ஐ எம் ஆஃபரிங் திஸ் அமௌண்ட். ஆனா ஆஃப்டர் ஆடிட் நான் எவ்வளோ ஆஃபர் பண்ண போறேன் சார்? புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எனக்கு 4.10 lakhs தான் சார் இருக்கு. சாரி 4.10, கரெக்ட் 4.1 lakhs இருக்கு. அதே மாதிரி 44 ADA போறேன் சார். பிஃபோர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட்டட் வந்து எனக்கு இது என்னது? பிஃபோர் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட் ஆடிட்டட் சார் ஐ எம் கோயிங் டு டிக்ளேர் 50% ஆஃப் த 50 lakhs. இது 25 lakhs இருக்க போகுது. அதே மாதிரி ஆஃப்டர் நான் எவ்வளோ பண்ண போறேன்? 20 lakhs. சார் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட் பண்ணா எனக்கு வந்து 5 lakhs 44 ADA பெனிஃபிட்டா இருக்கு. அதே மாதிரி இதுல அரௌண்ட் ஒரு 25 lakhs 26,500 பெனிஃபிட்டா இருக்கு. ஸோ ஐ வில் பி கோயிங் ஃபார் மை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆடிட்டர். ஸோ வேர் பை ஆன்சர் சேஞ்ச் ஆகுமா? கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆகும். எஸ், தேர் வில் பி சேஞ்ச் இன் ஆப்ஷன் 2 போத் MCQ 3 and 4. ஏன் MCQ 3 என்ன சொல்லுது சார்? இது வந்து ப்ரிசம்டிவ்ல 4.36 ஆஃபர் பண்ண போறேன். டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணா நான் 4.1 தான் காட்ட போறேன். ஸோ இன் சச் கேசஸ் both the option will be changing. So with this we are completing two major questions in PGBB ல 44 AD, ADA and 44 AE. இதுல சின்ன சின்ன கான்செப்ட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ப்ரிசம்டிவ் இன்கம் போறதுக்கு 2 crore and 3 crore லிமிட் பார்க்கணும். 1 crore and 10 friends யார் இட் இஸ் ஃபார் 44 AD. ஓகேவா? கிளியரா? டன். ஸோ 1 பார்த்தாச்சு, 2 பார்த்தாச்சு, நெக்ஸ்ட் 3. சார் 3 பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இது மட்டும் பார்த்தோம், ரீகேப். சார் there is something called as 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ஓகேவா? யார் யாரு? சப்போஸ் நீங்க கண்டினியூஸா பாக்குறீங்கன்னா ஒரு 2 minutes பிரேக் எடுத்துட்டு அப்புறம் இந்த கேஸ் நிறைய 3 பாருங்க. ஓகேவா? டன், போலாம். சார் there are 3 friends which is nothing but 56 to 10, 50C and 43CA. இவங்க 3 பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்பவுமே வெளில ஊர் சுத்தினா ஒன்னா ஊர் சுத்துவாங்க. ஓகேவா? கிளியரா? இது யார் யாருன்னா இந்த 3 பேர் வந்து 3 ஊர்ல இருக்காங்க. ஒருத்தவங்க வந்து IFOS, ஒருத்தவங்க வந்து கேபிட்டல் கெயின், ஒருத்தவங்க வந்து PGBB. 3 பேர் 3 ஊர்ல இருக்காங்க. ஆனா வெளில ஊர் சுத்தணும்னா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து சுத்துவாங்க அப்படின்னு ஞாபகம். whereby I will be getting you the concept now. First thing, sir, there is something called as 56 to 10, which is nothing but a gift income, where if you are receiving or you are purchasing anything for inadequate consideration, whereby the value between the fair market value and the amount you are paying and the difference only it is exceeding 50,000 and 10% of consideration, 56 to 10 you will be taxed under IFOS 56 to 10. clear? அதே மாதிரி same condition is applicable for the seller who is selling. இப்போ நம்ம பார்த்தது who is buying, பையருக்கு 56 to 10 வரும். செல்லருக்கு அவங்களோட பிசினஸ் பேஸ் பண்ணி வரும். இஃப் யூ சீ தி பிசினஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின், அவர் எதுவும் வேற எதுவும் நான் பண்ணல, நான் வந்து சேலரி இன்கம்னா ஒரே ஒரு வீடை மட்டும் வித்தேன் அப்படின்னா இட் வில் பி டாக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் கெயின். இன்னொருத்தர் இருக்காரு, அவர் வேலையை வீடு வாங்கி வீடு விற்கிறதா, புரோக்கர் மாதிரி வச்சுப்போம். A person who is dealing in the housing business itself. So in such cases, he will be taxed under 43CA for the value, inadequate value which he is going to sell. அதாவது அதுக்கு நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். சார் டேட் ஆஃப் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி எடுக்கணுமா, டேட் ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் எடுக்கணுமா, டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமா, அந்த டேட்ல நான் ஏதாவது கேஷா பே பண்ணியிருந்தா ஐ கேனாட் டேக் த வேல்யூ அஸ் ஆன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டேட். ஐ ஹவ் டு take the value as on agreement date. I have to take the value as on registration date. அந்த மாதிரி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும். We will see, don't worry. So in such cases, essence ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, if the person is going for capital gains, அதாவது he does not have any other income, வெறும் salaried income, வீடு விற்கிறாங்க, capital gain 50C limit should be seen. And he is a professional business, அதாவது அவன் வேலையே வந்து வீடு வித்து வீடு வாங்குறது or in the dealing of hotel business, estate business or housing business na, he will be taxed under 43CA. clear? பாப்போமா? Done. Okay. Hari is a property dealer. Sir, property dealer. Hari யாருக்கு? ஹரிக்கு அப்ப என்ன வரப்போகுது? சார் 43CA வரப்போகுது. ஏன் 43 சீரீஸ் தான் வந்து PGBB சீரீஸ், 50 சீரீஸ் capital gain series. Sold a building in the course of his business. Very good. Business course லே கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப PGBB தான் வரப்போகுது. Very good. To his friend Mr. Ganesh, who is a dealer in automobile spare parts. Sir, automobile spare parts deal பண்றதுக்கு வீடு வாங்குறதுன்றது it is a capital asset. ஓகேவா? ஆனா அது பாப்போம் எப்படி. Since it is a buyer, அவருக்கு என்ன வரும்? 56 to 10 IFOS வரும். அதை மட்டும் பார்ப்போம். பையருக்கு IFOS, செல்லருக்கு either PGBB or capital gain. Who is a dealer in automobile spare for 100 lakhs on 1/1/2025 when the stamp duty was 120 lakhs. Very good. The agreement was entered into 1/9/2024 ஒரு மாசம் முன்னாடி என்டர் பண்றாங்க, whereby அந்த டேட்ல ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வந்து 110 lakhs.
However, Mr. Hari has received a down payment of 15 lakhs in NEFT mode. Very good. புத்திசாலித்தனம் பண்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா there are 2 dates. What is the first date? Sir, first date வந்து date of agreement. Date of agreement அன்னைக்கு stamp duty value 110 lakhs தான் இருந்தது. ஆனா date of registration அன்னைக்கு it has become 120 lakhs. Whether I will be entitled to get the benefits of the lower rate of 110 lakhs? Very well, yes, because you had received the same in NIFT, which is not a cash mode. Sir, in a cash na, we have to take the duty rates on date of registration, not on date of agreement. Nalla nyabuchko. 2 date irukku, date of agreement or date of registration. Date of agreement epo edukano, sir? When the advance or whatever it may be has received in the non-cash mode. Sir, inge cross the check in kudupanga, cross the check, bearer check, it is a non-cash mode. Sorry, it is a cash mode. Sorry, it is a cash mode. That it is equivalent to cash. That is GPay கிடையாது. Check நால GPay other mode னு போட்றாதீங்க. Cross the check நாலும் bearer check நாலும் it is equivalent to cash. It is not a GPay mode. NEFT, RTGS, account pay check, GPay, BIM, UPI அதெல்லாம் இருந்தாதான் it is treated as non-cash mode. So இப்போ இங்க என்ன பண்றாங்க? He is very good. He is getting the account in NEFT. So அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? We can take the date of agreement date என்ன இருக்கு? 110 lakhs இருக்கு. Very good. Next. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிப்போம். அடுத்த क्वेश्चन அப்புறம் பார்ப்போம். Hari has purchased the building for 50 lakhs. Sir, 50 lakhs ஹரி வாங்கி 100 rupees விக்கிறாரு. ஓகேவா? சரி, இப்ப ஹரிக்கு வந்து கேபிட்டல் கெயின் வரப்போகுது. சாரி, ஹரிக்கு வந்து PGBB வரப்போகுது. ஏன்னா he is a property dealer. அப்ப ப்ராப்பர்ட்டி டீலர்னு வரும்போது there will be something called சேல் வேல்யூ அண்ட் காஸ்ட். எப்பயுமே சேல் அண்ட் காஸ்ட் இருக்கும். ஓகேவா? அதெல்லாம் ப்ராஃபிட் போகும் பிஜிபிபில. அப்ப இந்த சேல் எடுத்துக்கிறதுக்கு அந்த சேஃப் ஹார்பர் லிமிட் பார்க்கணும், which is nothing but 43 CA. 43 CAல அந்த ரெண்டு இது இருக்கு பாத்தீங்களா, டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ அண்ட் அமௌண்ட் which you are selling, fair value of consideration. இங்க என்ன பண்றாரு சார்? இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, he is selling for 100 rupees. ஹரிக்கு என்ன பண்ண போறோம்? ஹரி என்ன? ஹரி இஸ் a PGBB. கரெக்டா? அவருக்கு என்ன வரப்போகுது? 43 CA. கிளியரா? இப்ப what is the sales value? Sale value is 100. ஆனா there is something called as SDV or FMV. இப்ப இங்க என்ன எடுத்துக்கணும் சார்? since he has received upon pay, அதாவது இந்த இது வாங்கினதுனால, down payment in NEFT வாங்கினதுனால, we can very well take the agreement date oda stamp duty value, which is nothing but 110. Sir, அப்ப fair value consideration oda stamp duty value அதிகமா இருக்கு. அப்ப indemnity consideration வருமா? You have to check both the conditions, which is nothing but, and the difference வந்து it should be more than 10% of the consideration and 50,000. Sir, first condition என்ன? 50,000 மேல தாண்டிச்சா? சார் தாராளமா தாண்டிச்சு. 10 lakhs இருக்கு. இது வந்து டிஃபரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. Next என்ன? Such difference should exceed 10% of the consideration. 10% of consideration இதை exceed பண்ணும். exceed பண்ணுதா? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கண்டிஷன் எஸ் satisfy. ஆனா இந்த கண்டிஷன் வந்து நோ. ஏன்னா 10% of the consideration exceed பண்ணல. கரெக்டா ஷார்ப்பா 10% நிக்குது. கிளியரா? ஷார்ப்பா எத்தனை பர்சன்டேஜ் நிக்குது? இட் இஸ் ஷார்ப்லி இன் 10%. ஸோ அப்ப 43 CA டாக்ஸ் ஆகுமா? அதாவது அந்த இன்எடிகுவேட் கன்சிடரேஷன் கிரேட்டர் தேன் எக்ஸீடிங் சேல் வேல்யூ விட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் 110 எடுக்கணுமா 100 எடுக்கணுமா? 100 தான் எடுக்கணும். ஏன்னா ஹையஸ்ட் ரேட் ஆஃப் 110 வராது, சின்ஸ் அந்த 10% சேஃப் ஹார்பர் லிமிட் குள்ள இருக்கிறதுனால. ஸோ அப்ப போட்டி இங்க யார் யாருக்குன்னா 3 பேருக்கு நடுவில் தான் போட்டியே. யார் யார் அது? ஃபர்ஸ்ட் போட்டி யாருக்கு சார்? ஏதோ சேல்ஸ் ஆன் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூன்னு ஏதோ கொடுக்குறாங்க. Sales SPV on date of registration எவ்வளவு? 120. ஆனா 120க்கும் 120க்கும் தான் ஃபர்ஸ்ட் போட்டி. அதுல யார் ஜெயிச்சா? 110 has won because he has received rupees 15 lakhs in NEFT. So அப்ப date of agreement date shall be taken instead of registration. So அப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்க போட்டி முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேருக்கு தான் நடுவில் போட்டி. அது யாருக்குன்னா 110 சேல் வேல்யூ எடுக்க போறீங்களா 100 சேல் வேல்யூ எடுக்க போறீங்களா? எடுத்து we have to reduce from purchase, which is nothing but your 50 lakh. சார் PGBB போட்டா என்ன, capital gain போட்டா என்ன, ஏதோ ஒரு சேல் எடுக்க போறீங்க, ஏதோ ஒரு காஸ்ட் எடுக்க போறீங்க. அதே சேம் திங், you have to take the sales and the cost. So first there was a competition between 120 and 110. ஏன் 110 எடுத்தோம்? நான் திரும்ப 2-3 வாட்டி சொல்றேன். இது உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் ரூம் ரிவிஷனாவே ஆயிட்டோம். டோன்ட் நோ ப்ராப்ளம், டேக் த என்ன சொல்றது, குட் வியூஸ் ஆஃப் திஸ் கிளாஸ்.
120க்கும் 110க்கும் இருக்கிற போட்டிக்கு யார் ஜெயிச்சா 110 ஜெயிச்சாங்க. ஏன்? since you have received the NEFT payment. Next 110 or 100 which you have to take, you have to take 100 since the difference does not exceed 10% of the consideration and 50,000. Okay, very good. அப்ப இந்த கண்டிஷன் வந்து நோன்னு போட்டுறேன். So what is my final sales value? Sales cost. What is the sales? 100 rupees. You have to take this. Okay, and what is the cost? 50. So 100 minus 50. 50 is the 43 CAPGB income for Hari. என்ன கேட்கறாரு? கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க. என்ன வாட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் சார்ஜ் ஆஃப் ஹரி ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ராஜேஷ் அண்ட் அண்டர் விச் இன்கம் இஸ் டாக்ஸபிள்? சார் பிசினஸ் இன்கமா சிஜியா? சார் இட் இஸ் பிசினஸ் இன்கம் 50. இவ்வளவு நாள் கத்தி இந்த ஒரு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் பார்த்துருக்கோம். டோன்ட். இஸ் தேர் எனி அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் சார்ஜபிள் அண்டர் ராஜேஷ்? சார் ராஜேஷ்க்கு என்ன பார்க்கணும்? ராஜேஷ்க்கு 56 to 10 பார்க்கணும். ஏன்? பிகாஸ் he is a buyer. பையருக்கு என்ன ஆல்வேஸ் பார்க்கணும்? 56 to 10 to 10. இது என்னது? gift income or inadequate consideration purchase பண்றது. கரெக்டா? consideration from in respect to immovable property. done. ஸோ இப்போ இவருக்கு சார் இப்போ இன்னும் inadequate consideration அதே 2 கண்டிஷன் தான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. how much I am paying? சார் what he is paying? He is paying 100. What is the SDV? What is the fair market value? 110. அதே கண்டிஷன் தான் இவருக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாத காரணத்தினால என்ன பண்ணலாம்? அவருக்கு ஏதாவது இன்கம் டேக்ஸ் ஆகுமா? 56 to 10ல நோ இன்கம் இஸ் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ். அதாவது இந்த கண்டிஷன் நான் சொன்னேன்ல, இதை நீங்க படிச்சிட்டாலே 43 CA போடலாம், 50 CA அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் 56 to 10 அட்டன் பண்ணலாம். இங்க ரெண்டு கண்டிஷன் எஸ் நோ, நோ தான், சாரி நோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுனால இதுல வந்து யாருக்குமே டாக்ஸ் வராது இந்த அந்த இன்க்ரீஸ் எஸ்டிவிக்கு. ஓகே, வெரி குட். வாட் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்கம் சார்ஜ் டாக்ஸ் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வல்லிஷ்? ஓ வல்லிஷ் இன்னொரு டிரான்சாக்ஷன் வருதா? அது யார் அவரு? ஹரி பிரதர் மிஸ்டர் ரவி ரீட்டைல் ட்ரேடர் சோல்ட் ரெசிடென்ஷியல் அவுட் டு வில்லேஜ். சாரி வல்லிஷ். ஹோல்சேல் ரவி பிரதர் ரீட்டைலர் சோல்ட். ஓகே, இவர் வந்து ட்ரேடர் ஆனா விற்கிறது வீடு. ஸோ அவருக்கு எந்த இடத்துல டாக்ஸ் ஆகும்? இட் வில் பி டாக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் கெயின். மிஸ்டர் ரவி இஸ் செல்லிங் டு வல்லிஷ் 50 lakhs. However, the stamp duty value was 70 lakhs on date of registration. The agreement was entered into 182 when the stamp duty was 55 lakhs. However, he has received a down payment of cross check. இப்போ இந்த क्वेश्चन நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்லணும். நான் என்ன பண்ண போறேன்? இதே அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க இன்சர்ட் பண்ண போறேன். இங்க யாருக்கு பார்க்க போறோம்? ரவி. அவருக்கு என்னது? கேபிட்டல் கெயின். கேபிட்டல் கெயின்க்கு எந்த செக்ஷன்? 50C. What is the sale consideration? It is 50 lakhs. What is the SDV as on date of agreement? It is 55 lakhs. What is the date value of registration? 70 lakhs. ஆனா என்ன சம்பவம் ஆயிடுச்சு? What is the difference? Sir, இப்போ first we have to compute between 2%. First யாருக்கு சார்? SDV as on date of agreement இல்ல சேல் வேல்யூ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கணும். இதுக்கு any amount should be received in நான் கேஷ் மோட். அக்கௌண்ட் பே, ஜிபே, பிம், அது யூபிஐ அதுல வாங்கியிருக்கணும். நம்மளால என்ன பண்ணாரு? டவுன் பேமெண்ட் இன் கிராஸ் செக். கிராஸ் செக் போட்டா எனக்கு 55 வேலிட் ஆகுமா? ஆகாது, வேஸ்ட். ஸோ அப்போ வாட் வில் பி மை ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ? இட் இஸ் 70. இப்போ யாருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற போட்டி? 70 and 50. சார் இப்போ ரெண்டு கண்டிஷன் பார்க்க சொல்லிருக்கீங்க. அந்த ரெண்டுத்தோட டிஃபரன்ஸ் வந்து 50,000 மேல இருக்கணும் அண்ட் 10% ஆஃப் த சேல் கன்சிடரேஷன். சார் வாட் இஸ் த சேல் கன்சிடரேஷன்? 10%. சேல் கன்சிடரேஷன்ல into 10%, 5 lakhs amount இருக்கா? So it is 5 lakh. ஆனா what is the difference between here and this? இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கல யார் வின் பண்ணா? ஸோ நான் இங்கே அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது ரெண்டுத்துல யார் வின் பண்ணா? the winner is 70 lakhs. and what is the actual difference? 70 minus 50, sir 20. மாட்டிக்கிச்சா? in such cases 50C is attracted. இவரோட சேல்ஸ் எவ்வளவு? ஆக்சுவலா சேல்ஸ் it is 70 lakhs. இதுதான் அவரோட சேல்ஸ். what is the purchase price? he purchased the following building for 32. what is the capital gain? 38 lakhs. clear? done.
இங்க ஏன் 50 எடுக்கக்கூடாது, ஏன் 70 எடுக்கிறோம் புரியுதா சார்? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு இது பார்த்தோம், வேர் பை 70 lakhs on the limit because that cash that advance has not received in non-cash mode, it has received in cash mode. So I have to take the stamp duty value as on date of registration. That should be compared with the level of sale value, where such sale value and the stamp duty value which you have considered and the difference exceed 10% of the sale consideration exceed achuna, the SDV should be taken. And also of course 50,000 மேல இருக்கு, no problem. Since both the conditions satisfy another, you have to take a limit of 70 lakhs and then you have to minus the cost and capital gain. அதே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளும் பார்த்துவோம். whereby இன்னைக்கு அவர் வாங்குறாரு, has purchased a building on 2023 and when he is selling, sold the goods on 2025 February மாசம். So அப்போ வந்து 24, 25 2 years குள்ள தாண்டல. So in such cases it will be treated as short term capital gain. So இப்போ நமக்கு there are only two major things, அதாவது 12 months or 24 months. இப்போ இது வந்து 24 months bracket வரும், since it's the land and building and it is not a sale of listed share or STT in paid. So in such cases it will be taxed under the bucket of 24 months, and 24 months has not been exceeded. In such cases it will be taxed as short term capital gain. So 38 is the short term capital gain. கிளியரா? இங்க ஏன் 50 போடக்கூடாதுன்னு நீங்க இப்ப வீடியோ ரெஸ்யூம் பண்ணிட்டு சொல்லி பாருங்க. நெக்ஸ்ட், எனி அமௌண்ட் டாக்ஸபிள் இன் ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் வல்லேஷ். சார் இந்த மாதிரி ஏதாவது அட்ராக்ட் ஆச்சுனாலே நீங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க 56-10 வரும் அப்படின்னு, கையோட அவருக்கும் வல்லேஷ்க்கும் போடுங்க 56-10 வரும். இந்த கேசஸ்ல since 43CA is not attracted, 56-10 is also not attracted. ஆனா இந்த கேஸ்ல 50C attract ஆனதுனால 56-10 is also attracted. Okay, clear? Done. So இவருக்கு எவ்வளவு 56-10 attract ஆகும் சார்? அதாவது inadequate consideration சார். இவர் எவ்வளவு பே பண்ண போறாரு? He is going to pay only 50 lakhs. ஆனா அதோட ஒரிஜினல் வேல்யூ எவ்வளவு? 70 lakhs. அப்ப inadequate consideration எவ்வளவு சார்? How much he is paying? He is paying 50. What is the stamp duty value or fair market value? Which is 70. இது வந்து அந்த two conditions satisfy ஆகுதா sir? Where the difference exceed 5%, sorry, where the difference exceed 10% of the consideration 50,000. எவ்வளவு இருக்கு difference? fair market value minus paid 20 lakhs இருக்கு. sales considerationல what is I'm purchasing, அதான் அதுல வந்து calculate பண்ணா it is 5 lakhs and it is more than 50,000 also. Since both the cases satisfied, IFOS income is 20 lakh and the IFOS 56-10 is attractable. Sir, இங்க இன்னொரு கூட addition add பண்றாங்க, TDS deductible. TDS deductible என்ன செக்ஷன் அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. 194IA 50 lakhs மேல போயிடுச்சுனா 1% you have to deduct, and you have to file form 26QB also, which you have done in your articles. So 50 lakhs மேல போயிருக்கா ரெண்டு கன்சிடரேஷனும். Sir, 194IA should be deducted on stamp duty value of consideration whichever is higher. அது வந்து TDS இதுல இருக்கும் காட்டல, அதுவும் you can refer. So in such cases, first condition is sir, of course இது வந்து தாண்டிச்சு 50 lakhs மேல தாண்டிச்சு. And second cases, you have to see the stamp duty value and not on sales consideration which is 50 lakhs. We have to see இங்க போட்டுருப்பாங்க. Since the actual consideration and the SDV whichever is higher you have to take, and 194IA is applicable for both the transactions. Clear? Done. So we'll be going for another sum which is on your 115 BAB, BAA and your special rate income for companies. அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு? And your small penalty on 270A penalty, அது அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, institute favorite question. So அதுவும் பார்த்துடலாம். Come on sir, 194 BAB இது என்ன condition sir? இதுதான் வந்து special provisions that are applicable only for domestic manufacturing entity and electricity generating entity. Sir, இது ஒரு condition class சொல்லி கொடுத்தீங்க, அது என்ன condition sir? 1/10/2019 on or after it has incorporated and it has commenced production within 31st March 2024. இந்த condition இருக்கு, அது வந்து ரொம்ப important, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த condition ஞாபகம் வச்சாதான் you can very well understand the sum. If 115 BAB condition is not satisfied, whether can go 115 BAA condition? Very good. 115 BAB is applicable only, அதான் அந்த 115 BAB எப்ப ஆட் பண்ணிடணும்? during the first year of incorporation itself. ஆனா 115 BAA அப்படி கிடையாது, எப்ப வேணாலும் you can get the benefit. However, if you are gone in, you cannot come back out. அதுதான் வந்து condition. BAB should be என்ன சொல்றது, opted in the first year of filing of ITR, and BAA you can file any year after any year of incorporation or ITR, no problem.
So இதுதான் நான் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். And also if you are going for 115 BAB and BAA, ஒரே ஒரு 2 இதாக 6A 80M and 80 JJAA, which is 30% of additional amount during the first 3 years. It's allowed in case of 80 JJAA, and in case of 80M, any dividend which you have received and you have paid 1 month prior to the due date is allowed, or as allowed. Whether you have received or paid, whichever is lower is allowed. So இதுதான் வந்து 80M and 80JJ is allowed for 115 BAB and BAA. வேற எந்த 6A டிரெக்ஷனும் கிடையாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Say for example, political party donation paid by A limited அப்படின்னு கொடுப்பாங்க எக்ஸாம்ல. கிடையாது. 115 BAB BAA ஆஃப் பண்ணலாம். We'll start the question. First, ஒரு 2 companies கொடுத்திருக்காங்க. We are asking for what would be the tax liability in case of rounded off for B limited for your assessment at 25-26. So இங்க ஒண்ணே சொல்லிடுறேன். You have to if it avails the beneficial tax rate under special provision rate of 115 BAB BAA, நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் BAA வா BAB ஆ. ஓகே, டன். போமா. இது வந்து B limited. எங்க இருக்கு B limited? ABCD 4 கொடுத்திருக்காங்க. B limited பார்க்கணும். B limited என்ன பண்றாங்க? We can go for manufacturing apparel, Telangana. Okay, new employees. We'll see what the special provisions for. Okay, so what we are going to see, we are going to see 115 BAB or BAA on top. So what is BAB? So BAB வந்து it should start at the commencement of registration. அதாவது it should start the commencement of production on or before 31/3/2024. B limited எப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கு? 1/11/2024. அப்ப BAB போக முடியுமா? முடியாது. BAA தான் போக வேண்டும். In such cases, what is the tax liability of BAA? Sir, it is 22% plus 10% plus 4% plus. And what is in case of BAB? It is 15% plus 10% plus 4%. Correct? What is in case of any other income other than PGBB? If it is house property income or dividend income, interest income, it is flat 22% plus 10% or 4% without giving any expense reduction. But so ஞாபகம் இருக்கா கிளாஸ்ல? Same concept you have to apply. It is BAA we are going to choose. ஏன்னா BAB போக முடியாது. So BAA what is the tax percentage? 22% plus 10% plus 4%. Sir, இதுல 32ல additional depreciation is not allowed. Be careful. Additional depreciation கிடையாது. So நான் என்ன பண்ண போறேன்? Sir, 80 JJA மட்டும் உண்டு. So what is the GTI? 2. So what is the gross total income? யார் இவங்க? They are nothing but B limited, which is a 115 BAA condition limit. So gross total income 280,000,000,000. ஓகேவா? டன். இதுதான் வந்து ஓகே கிராஸ் total income போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒரே ஒரு இதுதான் allowed, which is nothing but JJA. Of course 80M is allowed but it's not given here. So what is meant by 80 JJAA? Additional amount for a period of first 3 years of incorporation, which is nothing but allowed condition where you should not pay the amount through cash mode, and that person should also participate in recognized provident fund, and the emolument should not exceed 25,000. And more condition பார்க்கணும். And the main condition is he has worked for a period of 240 days. However, in case of other apparel, it is 150 days. நம்மளுக்கு என்ன சார்? it is apparel limited. other or apparel 150 days condition should be seen. அது condition இருந்தாதான் அந்த எம்ப்ளாயி ஒர்க் பண்ணினாதான் they can offer, they can get the benefit of 115. Sorry, they can get the benefit of 80 JJAA. Sir, November, December, Jan, Feb, March. Sir, கரெக்டா வந்து 150 days ஒரு மாதம். November, December, January, February, March. Sir, correcta 150 days or more. No problem. You can take the benefit of 80 JJAA. Sir, 25,000 மேல போச்சுனா எடுக்கலாமா? எடுக்க கூடாது. So 24,000. அதாவது I am taking this employees per employee. How much employee are there? Into 500 employee. எத்தனை மாசம் வேலை செய்றாங்க? November, December, January, February, March. 5 மாசம். Into full allowed கிடையாது. 30% is allowed. So அப்ப 1,80,00,000 is allowed. What is my total income? What is my total income? Sir, it is correct. 10 crore வருது sir. Okay, very good. You have to calculate. Sir, is additional depreciation கிடையாது. Nothing is allowed. So thereafter you have to calculate
22% plus 10%, 4%, which is nothing, which by effectively another into 0.25168. Correct. So this is your tax calculation. 2516800. So C is my option. Correct. One time. Okay, very good. C is the option. Next, sir, what will be your line of language? For A, if A என்ன பண்ண போறோம் சார்? ஏக்கு ஒரே ஒரு கண்டிஷன் பார்த்தோம். BAB போனா என்ன பண்ணணும்? 1/10/2019 ஆஃப்டர் வரணும். நம்ம என்ன பண்ணிருக்காரு? ஒரு மாசம் முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அதனால 115 BAB போக முடியாது. அவரும் 115 BAA தான் போக வேண்டும். கிளியரா? Same concept. Now you will answer. A limited gross total income எவ்வளோ? 490. Okay, very good. So what is it? WJWA I am going to get. Sir, 25,000 மேல போச்சுனா எடுக்க முடியாது. So 24,000 into 500 employees into number of months எவ்வளோ? சார் இங்க ஒன்று பாருங்க, இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் செட்டப் ஆகி 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு சார். அப்போ 80 வருமா? வராது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 years தான் உண்டு. சின்ஸ் இட் ஹஸ் எக்ஸ்பைர்ட் 3 years, டூ த கால்குலேஷன். 20 வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர், 21 செகண்ட் இயர், 22 தேர்ட் இயர் முடிஞ்சது. நவ் வி ஆர் இன் 25, இயர் எண்டிங் 25. இயர் எண்டிங் 25, அசஸ்மெண்ட் 25 26ல இருக்கும். எடுக்க முடியுமா? 80 எடுக்க முடியாது. பி கேர்ஃபுல். ஸோ அப்போ இதுல ஃபிளாட்டா வி ஆர் கோயிங் டு டாக்ஸஸ். இட் கம்ஸ் டு 12 crore 32,320,000. திஸ் இஸ் த ஆன்சர். 3 வருஷம் மேல போயிடுச்சுன்னா எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட், what will be the total income of A and B if they do not opt for special provision? அப்ப என்ன பண்ணலாம்? We are going for normal rate of tax. அதுல we can claim for additional depreciation also. A limited போட்டுருவோமா first? A limited additional depreciation shall be reduced, benefit will be given. அப்புறம் ATJJ என்ன பண்ணாலும் கிடையாது. So in such cases additional depreciation உங்களுக்கு உண்டா? Sir, additional depreciation value of new machinery, put the date of use of the company. ஆனா இது எப்ப இன்ஸ்டால் பண்ணது? 2019. Sir, additional depreciation on the year of making it purchase தானே. இது 2019லயே வாங்குனது. So 2019லயும் 20லயும் எடுத்திருப்பாங்க. இப்ப additional depreciation வருமா? வராது. சார் 80JJ வருமா? வராது. ஏன்னா 3 வருஷம் தாண்டி எடுத்து. So அப்பையும் வராது. So what is your total income? This is your income. அதே மாதிரி B க்கு மட்டும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா since B is incorporated in this year, there will be a chances of additional depreciation also. What is the B's gross total income? 280,000,000,000. 280,000,000,000. What is the additional benefit of depreciation? Additional depreciation, sir, 4 crore machinery வாங்கிருக்காங்க. However, since it has put within period of 180 days, அப்ப 50% is allowed. So I think additional depreciation will come to 10%. ஏன்னா 20% additional, 20% is allowed. If it is within 180 days, 10% is allowed. 4 crore 10% allowed. So 40 lakhs is the additional benefit which I will be getting. Next, what is the WJWA benefit? WJWA மேல வாங்க. It is 1 crore 80 lakhs. So what is your total income? It is 60 lakh for B limited and 4 crore 90 for A limited. அப்படின்னு எந்த ஆப்ஷன் இருக்கு? Very good. Option D. Very good. Option D. Next, sir, 270A penalty. Sir, 270A penalty la ஒண்ணே ஒண்ணு பார்க்கணும். Either you are going for 50% or 200%, where it is mainly due to arising, not due to misreporting na 50%. If it is due to misreporting na 200% of the penalty. Sir, இது எப்படி calculate பண்ண போறோம்? There are something called as, sir, இப்போ நான் ITR file பண்ணும்போது 139(1) 139(4) 139(5) பண்ணுவோம். கரெக்டா? In such cases, that will be your first level of filing the return. Thereafter, you will be getting intimation notice under 143(1)(a. அது வந்து it is the application processing. அந்த portal process பண்றது, it checks the accuracy, arithmetical accuracy ஒரு 5 பாயிண்ட் இருக்கும். Take the same. So அது வந்து first level of assessment. Thereafter, it will be reassessed in 143(3). And the 143(3) ஓட reassessment, then you have to take the same as base, reduce with the 143(1)(a. அது ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளவு இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சோ, that is the
amount which you should take for 270A penalty, and you have to compute the tax. Okay va? Be careful. அவசரத்துல 143 1A வியும் ITR வியும் போட்றாதீங்க. தப்பு. It is nothing but arithmetical accuracy. Where 143 return process ஆன பிறகு 143 1A ஓட எவ்வளவு ஜாஸ்தியா இருக்கோ, that will be taken for the purpose of calculating 270A penalty. However, if it is on arising out of misreporting அப்படின்னா, it will be treated as 200%. If it is not on misreporting, 50% is allowed. which is the 270A penalty. பாப்போமா என்னன்னு? சார் இதுல நான் ஒரு பிராக்டிக்கல் விஷயமும் சொல்றேன், ஒரு புக்கிஷ் விஷயமும் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் த பிராக்டிக்கல் இன்சைட்? இதுல என்ன பார்ப்போம் சார்? இன்கம் 143 இப்படிதான் எக்ஸாம்ல நீங்க போடணும், which is very much frequently asked. 143 1A which is your intimation notice. 143 எவ்வளவு வருது? 2 crore வருது. 143 sorry 20 crore 20 10 2 1 20 crore numbers கொஞ்சம் பிரச்சனையா இருக்கு. This is your 20 crore multiply 20 into 1 crore, which is nothing but 100 lakhs. Very good. Next 143 1A is 16 crore. So what is my addition? Effectively 4 crore ruka. 4 into 100 lakhs 4 lakhs. So 4 crore. Okay, very good. So this is the addition. So idhukku I have to calculate the tax and I have to calculate the penalty. So what is the tax for C limited? Sir, C limited we have to அவங்க எதுவும் BAA BAB எல்லாம் கொடுக்கல. I think they are going for normal scheme. So உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 years before previous year 22-23 ல 400 crore குள்ள இருந்ததுன்னா you can take a tax rate of 25%. However, it is greater than 400 crore you have to take a tax rate of 30%. இப்ப May 26 எழுத போறீங்க, இந்த வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா no problem. உங்களுக்கு 2 வருஷம் முன்னாடி நீங்க May 26 எழுதும் போது உங்களுக்கு previous year வந்து மார்ச் வந்துரும். So you have to take the previous year of 2023 and 24 you should take. For Jan exam, don't worry, you will be going ahead with the 2022 and 23 wala turnover, which is 400 crore மேல இருக்கு. You have to யாரிமா இது வந்து C limited. C limited க்கு எத்தனை percentage tax? At the rate of 30%. Sir, amount exceeding 10 crore to be taxed as a surcharge of 12%, and also amount exceeding 1 crore will go with the first 1 crore no surcharge for companies. 1 crore to 10 crore is 7%, greater than 10 crore is 12%. So இவங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு total income? Sir, பார்த்தாலே 10 crore மேல தாண்டி இருக்கு. So 12% surcharge is applicable. So what is the tax rate? Tax rate at the rate of 30%. What is the surcharge? 12%. And what is the cess? 4%. சார் நான் இப்பயே ஒன்று சொல்லிடுறேன். சம்டைம்ஸ் பார்த்தோம்னா இப்போ நீங்க ஆக்சுவலா பார்த்தோம்னா புக்ல எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா 20 crore தனியா டாக்ஸ் சர்சார்ஜ் செஸ் போட்டிருப்பாங்க, 16 crore தனியா டாக்ஸ் சர்சார்ஜ் செஸ் போட்டிருப்பாங்க. எவ்வளவு அடிஷனல் டாக்ஸ் இன்டூ 270 பெனால்டி 50% 200% போடுவாங்க. நம்ம ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் நமக்கோட பெனிஃபிட்னால இப்படி போடுறோம். ஆனா இது வெரி ஹார்ம்ஃபுல், வெரி ஹசார்டஸ். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் 143(3) சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 12 crore இருக்கும். அப்ப யூ ஹேவ் டு அப்ளை a surcharge of 12%. ஆனா 143(1A) 6 crore இருக்கும். அப்ப யூ ஹேவ் டு அப்ளை a surcharge of 7%. surcharge difference வந்தனால உங்க எக்ஸாம் ஆன்சரும் தப்பாறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. In such cases you have to compute differently. 20 crore தனியா டாக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் டாக்ஸ் சர்சார்ஜஸ் போடுங்க, 16 crore போடுங்க. எவ்வளவு வந்து எக்ஸஸா வருதோ you can take it as additional income, and thereafter you have to compute the penalty on 270A penalty. If it is arising out of misreporting, you have to calculate 200% of tax is equal to 270A penalty, and in case of not a misreporting, 50% of the additional tax is your 270A penalty. Of course நான் ரெண்டுமே ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன், ரெண்டும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரும், டோன்ட் வரி. ஸோ இதுக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ்? இட் இஸ் யுவர் 0.3. இதுக்கு எவ்வளோ சர்சார்ஜ்? இன்டூ 0.12 சர்சார்ஜ். ஸோ அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆட் பண்ணி வரதுல செஸ் போட்டு டோட்டல் ஸோ டேக்ஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் கம் டு திஸ். ஸோ இன்டூ 0.04 and this is your. ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் போட்டாச்சு. வாட் இஸ் யுவர் டேக்ஸ் டிஃபரன்ஸ் as reduced by இதுல என்ன சொல்றாங்க? it is arising due to not a penalty. first case என்ன? it is not due to misreporting 270A6. அப்ப not due to misreporting 0.5 பண்ணீங்கன்னா
698880 இதுதான் உங்களோட ஆன்சர். சார் பி கேர்ஃபுல், நான் இன்னொரு அதர் வே ரவுண்ட்லயும் பண்ணி தரேன்னு சொன்னேன். கரெக்டா? கிளியரா? இதுவும் ஒரே ஆன்சர் தான். டோன்ட் வரி. நீங்க டைரக்டா 4 crore டிஃபரன்ஸ் எடுத்து போடலாம். பி கேர்ஃபுல், தேர் ஆர் சான்சஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ் இன் சர்சார்ஜ் லிமிட். ஓகேவா சார்? இதே தான் சார், சேம் லிமிட். ஆனா everything is same. However, the misreporting is due to underreport. The underreporting of income is due to misreporting. In such cases, 270 penalty is 200%. சார் இதான் 100%. அது கூட என்ன பண்றீங்க? 200% ஆஃப் பெனல்டி நான் இன்டூ 2 போட்டு சத்தம் கட்டாம வெளில வந்துருங்க. ஒரே நிமிஷம். சாரிப்பா, இட் இஸ் ஃபார் டி. அது அவசரப்படக்கூடாது. இட் இஸ் டி லிமிடெட். என்னடா ஆன்சர் இல்லையான்னு பார்த்தேன். நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஃபார் டி லிமிடெட். டி லிமிடெட்க்கு எவ்வளோ ஆச்சு? Take the same, post it here. It is D limited. அவங்களுக்கு எவ்வளோ டாக்ஸ் சார்? டி லிமிடெடுக்கு for the previous year 22-23 it is 251 crore. So within 400 crore, how much is the tax limit? 25% is the tax. Sorry, is the tax rate. D limited is 25. So first போட்ட income எவ்வளோ? It is 22 crore. Which is your reassessed income under 143 is your 22 crore, and however income assessed as per 143 intimation notice is the 20 crore. So what is the addition effectively you are getting? Additions on the 20 crore, sorry 2 crore, correct? 22 minus 2, 2 crore. 2 crore, remember you have to calculate tax at the rate of 25%. 25% potache, such as potache. So this is to be reduced. So they are asking into 2, that is nothing but 200% of the penalty. So simply you can multiply 2. We'll see how it goes. Okay, done. So we have calculated 25% on the same. So nalla nyabam vechukonga, we have to see the turnover. If it is greater than 400 crore, not 30% or else 25%. So we have done. And in case of arising under reporting is due to misreporting, now you have to complete 200%, whereby 1164800 is your answer. Very good, we have got the answer. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்ப நான் பண்ண மாதிரி சி அப்கோர்ஸ் நானும் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் தான். சின்ன சின்ன அவசரம் எல்லாம் தெரியும். சூப்பர் 270 பண்ண எனக்கு தெரியும். 50% 20% ஆர்டிகல் பண்ண போட முடிஞ்சு. ஆனா யாருன்னு பார்க்க மாட்டோம், என்ன டாக்ஸ் ரேட் பார்க்க மாட்டோம், சர்சார்ஜ் பார்க்க மாட்டோம். In such cases mistakes are very much likely to be happen. So இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஐ திங்க் இந்த கொஸ்டின் பார்ப்போம். ஏன்னா இப்ப கையோட இந்த சம் பார்த்ததுனால we can solve the same question and thereafter we can see the same. No worries in that. So I think 7 oda 6 oda I'll stop. 6 6 are 36. So 6 parts பார்ப்போம். எப்படி time is getting long, so we can do the same. So next part. So screen everything ஒரு நிமிஷம் சின்ன செக் மட்டும் போட்டுறேன். Screen sharing okay, very good. And then okay, recording is also in progress. So we'll go for 6th question. Sir 6th question same தான். என்ன இப்ப என்ன தெரிய போகுது சார்? அண்டர் ரிப்போர்ட்டட் இன்கம் ஏன் வரப்போகுது அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. தியரி கொஸ்டின். தென் பார்ட் என் ஒருத்தர் இருக்கார். ஐ திங்க் அவர் ஒரு இண்டிவிஜுவல். ஓகே, அவரோட கேஸும் இருக்கு. வேற என்ன இருக்கு? 270A பெனால்டி. வெரி குட். நம்ம 270A பெனால்டினாலே 2 மார்க் எடுத்துடணும். நம்ம வந்து அவ்வளோ கிரிப்பா இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வேற என்ன? இதுவும் 270A பெனால்டி. வெரி குட். இதுவும் 270A பெனால்டி. ஸோ வெரி குட். நம்ம இதுல வந்து 5 2 சார் 10 மார்க் இப்போ எடுக்க போறோம். எப்படின்றது வில் சி. First question. Okay, very good. So MNO is deemed to have underreported income since ஏன் வருது சார்? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் சார்? 139(1)க்கும் 143(1)க்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சார். அது ஜஸ்ட் அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி. நீங்க ஏதாவது மாத்தி போட்டது உங்களோட பிரச்சனை. that will be not treated as misreporting. However, இந்த 143(3)க்கும் 143(1)க்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தா பிரச்சனை சார். நெக்ஸ்ட் 147 reassessed and to be coupled with 143(3). அப்ப அதுவும் அதிகமா இருக்குன்னா ஏதோ சம் பிரச்சனை. அப்ப what is the answer? Income reassessed 147 exceeds, இது கரெக்ட். சோ அப்ப இது இருக்கணும். Income assessed under 143 exceeds income under 143. so இதுவும் இருக்கணும். வெரி குட். ஆனா இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் irrelevant. ஏன்னா 143(1)A is near your processing of return. It is not saying that you are a fraud person, you are not a genuine person. கிடையாது. so அப்ப 1 is not the answer. 2 and 3 will be your answer.
C is the answer. Clear? So, என்ன பார்க்கணும் sir? 147 என்கிட்ட கொடுத்துன்னு சொல்லுங்க. 143 should be greater than 143 and 143 should be also greater than 143 1A. Next, Mr. N is deemed to have underreported. Oh, Mr. N வருமா? என்னக்கு என்ன வராரு? Sir, என்னோட age வந்து 58. Okay, very good. It's a partner of the above firm. Okay, has not furnished the return. Okay, very good. And his total income assessed in respect of such year is under section 144. Okay, is 15 lakh. என்னன்னு பாப்போமா? Sir, he is a partner of the firm in which he underreport. Sir, அதனால தான் அவருக்கு பிரச்சனை கிடையாது. பார்ட்னர் firm தப்பு பண்ணுச்சுன்னா பார்ட்னரும் இதான அப்படிலாம் கிடையாது. We'll see. He has not filed the return. Okay. Then thereafter என்ன பண்றாங்க? He is assessed. So இந்த 270A penalty வந்து ரெண்டு condition இருக்கு. So if he has not filed the return and also the income exceeds the basic exemption limit. So இந்த ரெண்டு condition இருக்கிறதுனால I think we can go for 2 and 3 above. Okay. Next we are going to calculate on M&O ஓட firm பார்க்க போறோம். Where the underreporting income is not on account of misreporting. So what is the amount we'll go for penalties or tax la additional tax la 50% is your penalty. We'll see how it goes. 270A6 penalty, 270A at the time of assessment. Nalla paathukonga, at the time of assessment, not at the time of reassessment. Assessment na 143 versus 143 1A. Reassessment na 147 versus 143 3. So paapoma. Take this as a copy. So 143 versus 143A. உங்களுக்கு தெரியும் firm it is a taxable rate of 30%. So if the total income exceeds 1 crore, then you have to tax a charge of 12%. Okay, clear? The firm taxation low. We'll see 143.3 euro. It is 65 lakhs. And what is 143 1A? It is 50 lakhs. So first இத பார்த்தலாம். What is the as of now கொஞ்சம் firm என்ன பிரச்சனை வர சர்ச்சார்ஜ்ல 1 crore மேல போனாங்க. We'll see. Sir, the difference will be taxed to the rate of 30%. There is no concept of surcharge since the firm total income does not exceed 1 crore. So, இதுல வந்து 30% add back. So 936 will be coming. However, அதுல sorry, இதை reduce பண்ணிடுங்க, which is 468. அதுல it is not due to misreportingனால 50%. So 234 answer எங்கயாவது இருக்கா? Very good. Next, underreporting is on account of misreporting. ஒன்னும் கவலை கிடையாது. Don't worry. இது கூட into 2 பண்ணிடுங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இதான் நம்ம எடுக்கிற அவசர கொடுக்க. இது வந்து ரீஅசஸ்மெண்ட் என்ன பார்க்கணும்? 147 versus 143 3A. What is the 147 amount? Which is 85 lakhs. Yeah, that's it. 85 lakhs as against 65 lakhs, 143 3. So 20 lakhs la 30%. So idhila you have to compute 200% since it is amount arising due to misreporting. So 200% is 200% of the tax is treated as penalty. So this is your answer. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. It is reassessment. Next நம்ம ஆளுக்கு வருவோம். அவர் பாவம் அவரை பிடிச்சி இதை போட்டு விட்டாங்க. 270A penalty. So next tax on assessment year 2025-26 age 50. Okay, very good. So first என்ன பண்ண போறோம்? What is the underreported income பார்க்க போறோம். What is the underreported income? This is nothing but your actual income reduced by the basic exemption limit. What is the basic exemption limit? It is 3 lakh of basic exemption limit. So 15 minus 3 will become 12 lakh. So அப்ப நமக்கு ரெண்டு இருக்கு. இந்த 12 lakhல either 72,800 வருமா இல்ல 1,56,000 வருமா அப்படின்றத பார்ப்போம். Which is nothing but your 270A penalty, which is due to not on due to misreporting. The penalty will be tax la 50%. Correct? We'll see how it goes. So what is the tax on 12 lakh? Well, the underreported income will be
which is nothing but the amount which I have not filed ITR is 15 lakhs as reduced by the basic income limit. So 15 lakhs minus 3 lakh, 12 lakh is the underreported income. I have to also calculate tax on the 15 lakh under 115 BAC. So which comes to 14 lakh as. So first 3 lakhs to 3 lakh, thereafter 4 lakh till 7 lakh, from 3 lakh, 10 to 12, 2 lakh, and 12 to 15 is 3 lakh. So thereafter you have to multiply with 5 percentage. Sorry, first 3 lakh 0, 5 percentage, 5, 10, 15, like that you have to compute 5, 10, 15, 20. So if you multiply these two, it becomes 20, 30, 30, and 60, which is your 1,40,000 add back charge of 4 percentage. So the tax is arising due to not misreporting, not due to misreporting. So in such cases, 50% of penalty is levied. 70 to 800 is your answer. So under reporting income, under reporting income is nothing but your income assessed minus basic income limit, and that you have to calculate tax on 15 lakhs under 115 BAC. So it comes to tax equity under default regime 115 BAC, and 50% is treated as it is a case of misreporting, not due to addition due to not misreporting of income. Okay, so I think we have left the sum, the fifth sum left. So here in the sum which is nothing but your assessment of first taxation. Thereafter, the second part will talks about retail securitization trust. So it is a REIT, real estate investment trust. So sir, there is something called as pass-through income status. Correct? Sir, there will be unit holders and SPV and the trust. Unit holder, trust and SPV. Unit holder will give the money to trust. Example, trust also will invest the same in SPV. So if a SPV is declaring any income, dividend or rent in the moon arising in the passage of REIT flow process, the income is exempt in the hands of the trust, whereby it acts as a pass-through status. Class pass-through income where the income are taxable with in the hands of unit holders. Correct? Sir, அதே மாதிரி ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப டிவிடெண்டுக்கு என்ன பார்த்தோம்னா, if the SPV, அதாவது அந்த கம்பெனி is going for 115 BWA special rate provision போச்சுன்னா, then income is taxable in the hands of the individuals. However, if the SPV does not opt for 115 BWA, the dividend income is exempt in the hands of the unit holders. In either the cases, either the cases, the trust acts as a pass-through income. However, you should be very careful that if the trust is engaging in any other transaction apart from the special rate transaction, it will be taxed at the rate of maximum marginal rate. Sir, the trust form பண்ணதுக்கான reason என்ன? REIT இன்வெஸ்டர்ஸ் லிங்க் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். அதை தாண்டி நீங்க வேற ஏதாவது சேல் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன், சேல் ஆஃப் இம்மோபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, சேல் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி டாக்ஸ் த மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட். தப்பாமா? இதுதான் வந்து பேசிக் இன்ட்ரோடக்ஷன். வில் சி. அதே மாதிரி செக்யூரிட்டைசேஷன் ட்ரஸ்ட்டுக்கும் ஆல்டர்னேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபண்ட் ரெண்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து டீம்டு கிரெடிட்ன்ற கான்செப்ட் உண்டு. வேர் பை அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு கொடுத்து, அதாவது அந்த யூனிட் ஹோல்டர்ஸ்க்கு அமௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணாலும் கிரெடிட் பண்ணாலும் it is tax. However, for REIT க்கு மட்டும் only if it is received by the unit holders now it is tax. அது ஒரு சின்ன கேட்ச் அதை பார்ப்போம், புக்ல இருக்கும், you read that. Okay, very good. We'll go for this sum and I think we can close after this. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் எப்படின்னு பார்ப்போம். Sir, I think we do have நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் தரேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட கிளாஸ் ரூம் எக்ஸல். இப்படிதான் கிளாஸ் ரூம் இருக்கேன். ஸோ அதுல வந்து இது நம்ம ரீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் அந்த இது எடுத்து டாக்ஸேஷன். ஸோ இப்படிதான் இருக்கும். என்னென்ன இருக்கு, என்ன ட்ரஸ்ட், என்ன பேசிக் ரீசன்ஸ், இப்படிதான் கால்குலேஷன் நம்ம கிளாஸ்ல கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். ஸோ அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் இப்போ நம்ம எப்படி எக்ஸல்ல ஒன் சம் போடுறோமோ அதே மாதிரி தான் பிஇபிஎஸும் சரி, என்ஆர்ஐ டாக்ஸேஷன், எவ்ரி திங் வில் பி இன் த சேம் கேசஸ். ஸோ அதர் ட்ரஸ்ட்ல ஸோ இதெல்லாம் கவர் ஆகும். கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட், ரெண்டல் இன்கம். ஸோ இதை வச்சு நம்ம வில் ஒர்க் அவுட் சம். ஃபர்ஸ்ட் என்னது சார், இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹோல்டு கட்டிச்சு இதெல்லாம் தான் பண்ண போறோம் அப்படின்றது. In respect of the component of interest income from X Limited, X Limited is an Indian company in which the business trust holds 100% of shareholding. X Limited business trust is holding 100% of shareholding. Very good. Okay. And also, yes, does not opt to pay 115 BWA. If the SPV does not opt for 115 BWA, tax cut dividend if the SPV opts for 115 BWA,
individual has to pay. If the FD does not offer individual pay, individual is exempt. Okay, va? Very good. என்ன கேக்குறாங்க? Interest income distributed by business trust to unit holders. Unit holders இது கரெக்ட் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அப்படியே இங்க வரும். நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம்ல ரீட்ல TDS இது ரேட் ஆஃப் TDS இது டாக்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். டாக்ஸ் நோ டாக்ஸ் இஸ் டிடக்டபிள் பை த பிசினஸ் ட்ரஸ்ட். தப்பு கிடையாது. TDS வரும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ரூல்ட் அவுட். நெக்ஸ்ட் டாக்ஸ் இஸ் டிடக்டபிள் அட் 5%. ஒரே நிமிஷம். மிஸ்டர் X இஸ் a resident and Mr. Y is a non-resident. ஓகேவா? அப்ப இங்க வந்து X ன்னு போட்டுப்போம். X is a resident and Y is a non-resident. Okay, very good. Non-resident க்கு TDS 5% plus surcharge should be there, and resident க்கு it is 10%. அந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். TDS for X it is 10%. So அப்ப இந்த ஆப்ஷனும் ரூல்ட் அவுட் கிடையாது. Very good. TDS is the rate of 10% on the income. Very good. ஆனா for NRA it is 5%. இவங்க வந்து very good 5% கொடுத்துட்டாங்க plus 4% cess. So this is your correct answer and this is not your correct answer. 10% கிடையாது. So நான் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எடுக்கும்போது என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த பேஜை போட்டோ எடுத்து பிரெயின்ல வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். ஸோ TDS டாக்ஸ் ரேட் என்ன வருதோ அந்த பாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. நார்மல் ரேட் 5, 10, 5 முடிஞ்சது. இது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் முடிஞ்சது. நெக்ஸ்ட் ரெண்டல் இன்கம். ரெண்டல் இன்கம்க்கு TDS மட்டும் தான் 10 இட் இஸ் ரேட்ஸ் இன் ஃபோர்ஸ். டிவிடெண்டுக்கு டாக்ஸ்க்கு வந்து நார்மல் ரேட்ஸ் 10, 10, 10. அங்க நார்மல் ரேட்ஸ் 5, 10, 5 ஃபார் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டு சொல்லுங்க. ஸோ தட் அது ஈஸியா இருக்கும். தென் அதே மாதிரி நம்ம கிளாஸ் ரூம் நோட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா என்னென்ன குட்டி குட்டி ஆப்ஷன்லாம் என்ன வருது வித் TDS என்ன செக்ஷன் என்னென்ன இது இருக்கு பாஸ்டர் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே ஈஸி. நெக்ஸ்ட் போமா. நெக்ஸ்ட் so in respect of the short term capital of 4 lakh on sale of listed shares of Indian company and 4 lakh on sale of development properties, trust க்கு என்ன taxation வரும்? Sir, short term capital gain for sale of listed share வந்து 23/7 க்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா it is 15%. 23/7 க்கு பின்னாடி இருந்து 23/7/2024 after on or after இருந்ததுன்னா it will be 20%. So இங்க என்ன கேக்குறாங்க? STT paid short term capital gain very good, it is tax rate of 111A. அப்ப it is 20%. However, the short term gain on development property க்கு maximum marginal rate is applicable. அந்த ஆன்சர் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம். Here it is. Business trust வந்து 20% for sale of listed share and maximum marginal rate for sale of development properties. Clear? Next, இது கேன்சல் சொல்லுங்க. Dividend component of X is distributed to unit holders X and Y. Sir, since the company is not opting for 115BAA, dividend is exempt. அந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கு? 3 க்கு வந்து ஆப்ஷன் D. It is exempt in the hands of the business trust since the SPV யாரு X Limited has not opted for 115BAA, then individual is exempt. However, if it is opted for BAA 115BAA na individuals are taxable in their hands. அடுத்த क्वेश्चन அதான். If the X Limited has excise opts for 115BAA, excise பண்ணிட்டா யாரு it will be taxable in the hands of unit holders. அதான் அந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு? would be subject to dividend distribution tax. அதெல்லாம் கிடையாது, சும்மா ஏதோ வளர்றாங்க. It's exempt in the hands of business trust. Very good. It's exempt in the hands of business trust since the trust enjoy passive status. However, such incomes is taxable in the hands of X and Y. X and Y unit holders like taxable. அதே மாதிரி business trust is the pass through income, it is exempt. Next, interest received from business trust and sale of unlisted debentures. இதெல்லாம் வந்து சார் இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு ரீட் இன்வைட்லயே ஃப்ளோலே கிடையாது. நீங்க பிசினஸ் டெஸ்ட் தேவையில்லாம ஏதாவது ஒரு இடத்துல போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்ததுன்னா யூ ஷுட் டாக்ஸ் அட் ரேட் ஆஃப் மேக்ஸிமம் மார்ஜினல் ரேட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் ரெண்டல் இன்கம் மட்டும்தான் ட்ரஸ்ட் டாக்ஸ் as a pass-through status. இந்த பக்கம் வாங்கி இந்த பக்கம் கொடுக்கும். However, if this itself is doing any business na tax at the rate of maximum marginal rate. Don't worry, tax at the rate of maximum marginal rate and go. Next, what is the rental component of the income real estate received by the business trust and distributed to unit holders would be? அப்படியே நாரிங்க rental income. Rental income first resident க்கு X and Y போடுவாங்க. Resident க்கு TDS at the rate of 10%, non-resident க்கு rates in force. இந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கோ அதை பார்த்து டிக் அடிங்க. உங்க ஆன்சர் கரெக்டா அது எதுவும் தேடாதீங்க. இது தப்பு. MMRலாம் டாக்ஸபிள் கிடையாது. ரெண்ட் நான் சொன்னதான் திரும்ப சொல்றேன். ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவிடெண்ட் இட் டாக்ஸ் அஸ் a pass-through status. இந்த பக்கம் வாங்கி இந்த பக்கம் கொடுத்துரும். பிசினஸ் டெஸ்ட் டாக்ஸபிளா கிடையாது. சோ அப்ப இது தப்பு. இதுவும் தப்பு. இது வாங்க. X at the rate of 10%, Y at the rate of rates in force, such tax to be deducted at source by the business trust. இது ஒரு நிமிஷம் வைப்போம் பார்ப்போம். சப்ஜெக்ட் டாக்ஸ்
Businesses have to do TDS at the rate of 18%. Fine. Subject to tax in the hands of unit holder, X on the 10%, correct? TDS 10%, okay, is a fair, okay. And Y at the rate of 18% on 2 lakh, okay. Such tax has to be deducted at source by the business trust. இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? thin line of difference தானே. ஏன் such tax has to be deducted by the business trust, okay. In the hands of unit holder X at the rate of 10%. Of course, option D will be relevant here. You know, such tax has to be deducted at source by the business trust, okay. So the option is D, since the concept of such tax to be deducted at source by the businesses is not learned here, you can go for this option 6D. TDS at the rate of resident 10%, NRI it is RIF, which is nothing but his rates. அதுல என்ன சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ்னா அதை நான் பார்க்கல, இப்பதான் பார்த்தேன். இதுல வந்து they are giving as a tax rate. So REIT rental income from REITக்கு we have a condition of TDS only, not tax rate. So அப்ப subject to the tax of X and Y, so taxக்கு அந்த அவங்களுக்கு cancel tax ஆயிடும். However, business tax activate 10% of TDS. இங்க வந்து TDS amount சொல்றாங்க, இங்க tax rate சொல்றாங்க. Tax rate is not 10% in case of REIT or rental income. It is TDS rate தான் 10%. So you have to pick this option whereby businesses have to deduct TDS at the rate of 10%. We are seeing TDS condition of 10%, not tax condition of 10%. நீங்க tax போட்டுருக்கோமா ஏதாச்சும் கிளாஸ்ல? கிடையாது. So in such cases you have to see for TDS and you have to select the same. So with this we are completed. Of course, point number 5 எதுவும் நம்ம பார்க்கல. So don't worry, just I am copy pasting this alone for your references so that you can make use of it. Clear? So இதுவும் பார்த்துட்டு we'll be closing first 6 part. So I have 6 we'll see. So first 6 part over with this. So இதுவும் பார்த்தாச்சு, assessment reassessment. So we have seen 6 questions and around each question or 5 to 6 questions இருந்தது. So in such cases we have seen various things, and also even I am telling that நானும் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணேன். அவசரத்துல வந்து 25% 30% tax போடுறது, and also இது பண்றது பேர் என்ன, assessment if it is 147 versus 143 பார்க்கிறதுக்கு 143 versus 143 1 year பார்த்தது. So in such cases it is subject to happen, கண்டிப்பா நடக்கும். So அதை தவிர்க்கிறதுக்கு தான் we have to practice more and more sums. ஓகேவா? clear? So first time we have seen 44AD ADA, and then we have seen 44AE. இதுலயும் ஒரு தப்பு பண்ணுவோம், whereby அந்த salary and interest எடுக்காம விட்டுட்டோம். So we have to take that also for 44AE only. Then இது சூப்பரா பார்த்தோம் நம்ம, which is இதை தாண்டி என்னால எக்ஸ்பிளேஷன் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு தெரியல. 50CA 43CA, sorry 50C 43CA and 56 to 10 மூணும் if any condition attracted na 56 to 10 வரும். ஸோ அதுக்கான எக்ஸாம்பிளும் பார்த்தோம். அண்ட் whereby இதுவும் ஓகே, இதுவும் we have seen exhaustive sum for trust, and then we have also seen something called as 270A penalty. Okay, so with this we are closing for a first 6 questions, then we will start for another 6. Okay, so in the Excel you can ask from questions and you can get it for your revision. Okay, so we'll see in the next class. Thank you.